Hello everyone. On behalf of all Code for Change family, I, Anvesha Giri, would like to welcome you all to this webinar on web development with Django. Talking about Code for Change, it is a non-profit making organization working for the skill development of IT students. It has been organizing various workshops, hackathons, and seminars. During this lockdown as well, we have come up with various webinars every Monday by the initiation of LCT Pearl's team. If you have any queries during this session, please feel free to ask it down on the chat box. Talking about today's session, we have divided it into two parts. Firstly, it will be 30 minutes theory session taken by our trainer, Mr. Suman Gaide, and the next part will be 1 hour coding session taken by our trainer, Mr. Prajwal Tiwari. Without delay, I would pass the space to our trainers today now. Okay, thank you, Anvesha. So first of all, सबैजनालाई नमस्कार and welcome. आजको यस सेसनमा पार्टिसिपेट हुनुभएकोमा अनि हाम्रो एलसिटी पल्स जुन इनिसिएटिभ रहेको छ CFC को उहाँहरूको आयोजनामा आज अगाडि बढ्न गइरहेको यस वेब डेभलपमेन्ट विथ ड्याङ्गो सेसनमा चाहिँ नि सबैलाई वेलकम भन्न चाहे फेरि पनि र हामीले चाहिँ आजको जुन सेसन कसरी डिजाइन गरेका छौँ भन्दा चाहिँ लिटरली नै यसलाई भन्नुपर्दा चाहिँ एबिसी अफ ड्याङ्गो भनेर लाग्न सकिन्छ। एकदमै हामीले चाहिँ नि बिगिनर्सलाई देखि नै हुने गरेर बेस कन्सेप्टदेखि लगेर सर्टेन लेभलसम्म पुऱ्याउने तरिकाले सेसन डिजाइन गरेका छौँ। सो होप कि एकदमै बिगिनर्स हुनुहुन्छ भने पनि उहाँहरूलाई पनि हेल्प हुने तरिकाले चाहिँ हामीले सेसन डिजाइन गरेका छौँ। सो सुरुमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सनतिरबाट जाउँ। इट्स मी सुमन गैरे, करेन्टली CFC को कोर टिम मेम्बरको रूपमा काम गरिरहेको छु। अनि करियर वाइज स्टडी वाइज कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 7th सेमेस्टर पाटन मल्टिपल क्याम्पसमा CSIT अध्ययनरत छु। I have been working as a freelancer web developer or programmer various projectsहरुमा। अनि त्यसपछि पर्सनल कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ I love photography plus cricket मा एकदम enthusiasm छ। I like to play and watch cricket and I would like to request Prajwal Tiwari to introduce himself. Okay, so thank you so much, Sumandai. So I'd like to introduce myself also. So my name is Prajwal Tiwari. And म पनि अहिले कोड फर चेन्जको कोर टिम मेम्बरको रूपमा नै काम गरिरहेको छु र आई एम अल्सो ए जुनियर पाइथन डेभलपर। अनि स्टडी एकाडेमिक्स वाइज चाहिँ म अहिले CSIT स्टुडेन्ट हो। 5th सेमेस्टर अमृत साइन्स क्याम्पसमा चाहिँ पढिरहेको छु र यसै गरी आई लाइक टु कल माइसेल्फ एस्पायरिङ एन्टरप्रेन्योर र त्यसै गरी आई अल्सो लभ ट्राभलिङ। सो मलाई चाहिँ एकदमै ट्रेकिङमा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट छ हैन। सो अब लकडाउन सकिने बित्तिकै चाहिँ a few treks have been planned हाम्रो CFC कै साथीहरुसँग पनि। So yeah, that's a short introduction about me. So I would say I'd like to take a moment to explain the agenda flow of आजको सेसन है त। So सबैभन्दा सुरुमा we'll be doing a short check-in poll. So check-in poll चाहिँ हामी किन गर्छौं भन्दाखेरि to understand the state of mind of the entire हाम्रो आजको participants. र त्यसपछि we'll be shortly talking about Python Django को overview. Then we'll be talking about the working mechanism of Django. र त्यसपछि हामी Django को installation र setup तिर जान्छौं र त्यसै गरी त्यो पछाडी live demonstration of a project and an app. So हामीले चाहिँ एउटा सानो प्रोजेक्ट चाहिँ सुरु गर्छौं र यसमा कसरी स्टार्ट गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने एउटा डेमोन्स्ट्रेसन गर्छौं र फाइनली we'll be talking about Django को एडमिन प्यानल. सो यो चाहिँ एउटा स्पेशल फिचर रहेको छ Django को र त्यसै गरी लास्टमा दुईटा चेक आउट क्वेशन छ त्यो गरेर हामी चेक आउट गरेर चाहिँ सेसन एन्ड गर्छौं। So without further delay म चाहिँ आजको चेक इन पोल को लिंक चाहिँ च्याटमा चाहिँ सेन्ड गर्छु। So I'd like to request you all to go to the link that I'll be sharing in the chat. So यो लिंकमा गएर चाहिँ तपाईले त्यहाँ सिधै एउटा पोलको इन्टरफेस चाहिँ पाउनुहुन्छ। So I'll be presenting the poll. So यहाँ कति जनाले जोइन हुनु भएको छ त्यो सबै कुरा देखिन्छ। There are only a couple of questions. So I'd like to request you all to go to the link in the chat. Okay, so we have 6 people connected, 10 responses आइसकेको छ। So the first check-in poll question is, how would you rate your Python knowledge? So the options are beginner, intermediate, advanced, and I don't know Python. Excuse me. So 31 responses आइसकेको छ, 33. So I'd like to take a moment. हामीहरुसँग 60+ participants छौं आज। So I would want सबैजनालाई चाहिँ यो रेस्पोन्स गर्नलाई। सो त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्न पनि सकिन्छ। Okay, so we have 48 responses. 60% beginner हुनुहुन्छ, 19% ले I don't know Python भन्नुभएको छ। So it is safe to say that लगभग 80% ले चाहिँ
पाइथनको एकदमै बिगिनिङ फेज अथवा पाइथन पहिला चलाउनु भएको छैन 20% इन्टरमिडिएट रहेछौँ सो द्याट विल एक्चुली वर्क भेरी बेस्ट फर अस बिकज आजको हाम्रो अडियन्सको स्टेट बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई नै केटर गर्न सक्ने कन्टेन्ट चाहिँ हामीले लिएर आएको छौँ सो आइड लाइक टु मुभ अन टु द नेक्स्ट क्वेसन which is, are you familiar with backend languages? So yes, PHP Laravel, yes, Python Django, yes, JavaScript Node.js, yes, Java Spring, yes, ASP.NET, अनि no. So 21 responses आइसकेको छ प्लिज सबैजनाले रेस्पोन्ड गर्नु होला यसमा Okay, 56% is no. Okay, so फेरि पनि I would like to point out that backend language हाम्रो Django भनेको backend को एउटा फ्रेमवर्क हो र यसको एकदम बिगिनर तरिकाले नै हामीले आजको सेसन लान्छौँ So Python Django सँग फेमिलियर हुनुभएको 27% हुनुहुँदो रहेछ PHP Laravel 15% and JavaScript Node.js 4%. Okay, that's amazing. Thank you 53 people who have responded. So this is the last question. So lockdown ma boyfriend girlfriend कतिको मिस भइराछ त guys. So options are अति नै ठिकै ब्रेकअप भयो बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड हुनु पर्यो नि अनि यो छैन बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड छैन सो यो चाहिँ हल्का रमाइलो गरौँ भनेर एउटा रमाइलो क्वेसन चाहिँ सुमन दाइ र म मिलेर राखेको थियौँ सो वी हेभ रिसिभड 46 रेस्पोन्सेस सो बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड हुनु पर्यो नि भन्ने चाहिँ म्याक्सिमम रेस्पोन्स आएको छ है सो हामी धेरैजना सिङ्गल रहेछौँ है गाइस 69% सिङ्गल रहेछौँ अति नै मिस भइरहेको रहेछ 13% लाई 9% को ए मिस भइरहेको छैन ओके 9% को मिस भइरहेको छैन 6% को ब्रेकअप भएछ यार क्वारेन्टाइनमा ओके सो आई थिंक दिस विल बी इट 53 जनाको रेस्पोन्स आछ आइड लाइक टु एन्ड द पोल हियर 53 जना जसले पार्टिसिपेट गर्नुभयो सबैजनालाई थ्याङ्क यू भेरी मच सो अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ र हाम्रो थियोरीको पार्ट छ अब चाहिँ सो विच विल बी टेकन अहेड बाई सुमन दाइ सो प्लिज टेक द फ्लोर ओके थ्याङ्क यू प्रज्वल होप कि तपाईँहरूलाई पोलिङमा इन्भल्भ भएर एकदमै रमाइलो पनि भयो होला है सो सर्टेनली यसो सरसर हेर्दा पनि मोस्ट अफ द पार्टिसिपेन्ट्सहरू बिगिनर पनि हुनु रहेछ है सो हामीले चाहिँ सुरुमा थोरै थियोरीबाट चाहिँ सर्टेन टर्मिनोलोजीहरू कस्तो कस्तो युज हुन्छ ज्याङ्गोमा कस्तो फ्रेमवर्क बनेको कुराहरू पनि हामीले इन्भल्भ गर्न खोजेका छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अभियसली 1 आवरको चाहिँ लाइभ सेसन पनि हुनेछ एउटा प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नेछौँ सो स्टार्टिङ द थियोरी सेसन सुरुमा चाहिँ हामीले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ सुरु गर्न गयौँ अभियसली मोस्ट अफ द यहाँकोलाई चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो चाहिँ थाहा छ होला अभियसली है यदि तपाईँहरूले कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू गरिरहनु भएको छ कि सुन्नु भएको छ भने चाहिँ कमेन्टमा पनि लेख्दै राख्दा हुन्छ है गाइज इन्टरेक्टिभ बनाऊ सो कुनै C++, जावास्क्रिप्ट अर इभन क्यू बेसिक तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्दै गर्नु होला सो दे आर अल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज के कुनै एउटा लोजिक युज हुन्छ कुनै एउटा सोलुसन प्रब्लमको सोलुसन निकाल्नलाई कुनै लोजिकल्ली रूपमा अगाडि बढ्न सकिन्छ भने चाहिँ त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हुन्छ र हरेक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ आफ्नै सिन्ट्याक्सहरू हुन्छ आफ्नै ग्रामेटिक रुल्सहरू हुन्छ जस्तै हाम्रो इङ्ग्लिस एउटा हाम्रो नर्मल नेचुरल ल्याङ्ग्वेज हो ह्युमन ल्याङ्ग्वेज हो है जसमा चाहिँ जस्तै सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट भनेर युज हुन्छ त्यस्तै गरेर चाहिँ हरेक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा आफ्नो एउटा स्पेसिफिक सिन्ट्याक्स हुन्छ आफ्नो एउटा स्पेसिफिक भेरिएबल्सहरूलाई कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ सो पाइथन चाहिँ त्यसैमा पर्छ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो पाइथन चाहिँ एन्ड नेक्स्ट टकिङ अबाउट फ्रेमवर्क्स बेसिकली आजको सेसन चाहिँ हामीले फ्रेमवर्कमा नै बिताउनेछौँ मोस्ट अफ द टाइम किनकि वी एक्सपेक्ट पाइथन चाहिँ अलिअलि तपाईँहरूलाई थाहा छ भनेर एन्ड विल बी स्टार्टिङ फ्रम फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क भनेको चाहिँ जुन एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको एउटा पर्टिकुलर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको एउटा स्ट्रक्चर जुन चाहिँ कसैले पहिले बनाइसकेको छ त्यो पर्टिकुलर स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीले युज गरेर अब त्यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ हामीले अब आफ्नो कोडहरू चाहिँ युज गरेर इम्प्लिमेन्ट गरेर चाहिँ कुनै पनि प्रब्लमको सोलुसन निकाल्छौँ भने त्यो फ्रेमवर्क हुन्छ सो फ्रेमवर्क भनेको चाहिँ एउटा प्री डिफाइन्ड एउटा स्ट्रक्चर हो क्या सो प्री डिफाइन्ड स्ट्रक्चर जसमा रहेर चाहिँ त्यसकै फ्लोमा रहेर चाहिँ हामीले काम गर्दै अगाडि बढ्न सक्छौँ कोड लेखेर सो एउटा नेक्स्ट स्लाइडमा मैले एउटा डायग्राम पनि राखेको थिएँ सो जसमा चाहिँ फ्रेमवर्कलाई राम्रोसँग इलाबोरेट गर्न सकिन्छ सो एउटा घर बनाउने तपाईँलाई प्रोजेक्ट आयो भने तपाईँले अब स्क्रैचबाट नै पाइथनबाटै कोडिङ गरेर पनि तपाईँले एउटा घर बनाउन सक्नुहुन्छ है सबै पिलर पनि आफैले बनाउने अनि त्यसै गरेर ढोका पनि आफैले बनाउने फ्रेम छतको फ्रेम पनि आफै बनाउने गर्न सक्नुहुन्छ बट तपाईँलाई कसैले पहिले नै एउटा स्ट्रक्चर बनाएर दिइसकेको छ तपाईँलाई अब जस्तो स्ट्रक्चरमा के राख्ने कहाँ राख्ने भन्ने पहिले थाहा छ जस्तो तपाईँले आफ्नो कोडहरू त्यहाँ राखेर कुनै पनि प्रब्लमको सोलुसन निकाल्नु छ भने चाहिँ फ्रेमवर्कको युज गरिन्छ हामीले
सो जस्तै यहाँ देख्न सकिन्छ तपाईँले अब ढोका कहाँ राख्ने पहिले फिक्स छ, चारवटा भित्ता राख्नुपर्ने छ यो फ्रेमवर्क युज गर्नुभयो भने, त्यसै गरेर 3टा छतहरू लेफ्ट र राइट साइडमा राख्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ नि आफ्नो कोडहरू राखेर चाहिँ एउटा घर बनाउन सकिन्छ क्या। सो फ्रेमवर्क भनेको पनि बेसिकली त्यस्तै नै हो, हामीसँग पहिले एउटा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर छ र त्यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ अब कहाँ कहाँ के राख्ने भनेर त्यो फ्रेमवर्कले डिफाइन गरिसकेको छ। अब जस्तो पोर्सन्सहरूमा चाहिँ हामीले फिलअप गर्ने काम गर्छौँ क्या, वा हामीले जस्तै HTML, CSS, CS के युज गरेका छौँ ती कुराहरूलाई चाहिँ त्यही अनुसार इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम गर्छौँ क्या अब फ्रेमवर्कमा। सो स्पेसिफिकली टकिङ अबाउट Django, यो Django भनेको चाहिँ पाइथनको चाहिँ फ्रेमवर्क हो। पर्टिकुलरली भन्नुपर्दा चाहिँ पाइथनमै पहिले कसैले कोड गरेर एउटा लेभलसम्म हामीलाई पुऱ्याएर छोडिसकेको छ क्या। एउटा जस्तै अब पछि हामीले लाइभ डेमोमा पनि देख्नेछौँ, सर्टेन URLsहरूको कुरा हुन्छ, कुनै पेजलाई कसरी देखाउने रेन्डर भन्ने कुरा हुन्छ है, कुनै पेजलाई ब्राउजरमा कसरी देखाउने भन्ने कुरा। सो ती कुराहरू चाहिँ पहिले नै यहाँ राख्दाखेरि इजिली चाहिँ देखाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ नि एउटा फ्रेमवर्क कसैले बनाइसकेको छ क्या पाइथनमै कोड गरेर नै। सो एउटा लेभलसम्म बनाइसकेको छ। अनि त्यसमा चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा चाहिँ अब हाम्रो HTML पेजेसहरू, हाम्रो CSS पेजहरूलाई जस्ट इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ र डाटाबेस चाहिँ हाम्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्ट त्यो 3टा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट कहाँ गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पहिले नै स्पेसिफाई भइसकेको छ। एन्ड टकिङ अबाउट फिचर्स, ओके फिचर्स भनौँ या एडभान्टेज भनौँ के भन्दा पनि फरक नपर्ला यी कुराहरूलाई चाहिँ। ओके ऱ्यापिड डेभलपमेन्ट, अफकोर्स अघि नै हामीले फ्रेमवर्क भनेको कस्तो भनेको अरूले कसैले बनाइसकेको एउटा स्ट्रक्चर हो भन्यौँ है। सो एउटा स्ट्रक्चर कसैले बनाइदिइसकेको छ भने त अभियसली हामीले स्क्रैचबाट नै सबै कुरा बनाउनु भन्दा त बनाइसकेको स्ट्रक्चरमा अब हामीले चाहिँ आफ्नो कोडहरू इम्प्लिमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ नि त। सो सर्ट टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ नि फ्रेमवर्क युज गरेर चाहिँ नि ऱ्यापिड डेभलपमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने उसको एउटा मेन फिचर हो। सो एउटा फ्रेमवर्क पनि एडभान्टेज भन्न सकिन्छ, फिचर भन्न सकिन्छ ओभरअल Django भन्दा पनि। एन्ड सेक्योर, ओके यो चाहिँ एकदमै Django मात्र स्पेसिफिक भन्न सकिन्छ। किन भन्दा ओके Django चाहिँ नि आफ्नो एउटा अथेन्टिकेसन सिस्टम पहिले Django टिमले डेभलप गरिसकेको छ क्या। हामीले कुनै अथेन्टिकेसनहरूमा त्यस्तो प्रब्लम इस्यु लिनु पर्दैन। तपाईँले Django फ्रेमवर्कमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ युजर्सहरूको अथेन्टिकेसन अनि त्यस्तै गरेर उनीहरूको पासवर्डहरू युजर क्रिएट गर्ने तरिकाहरू उनीहरूले पहिले नै एउटा एडमिन सिस्टम नै बनाइसकेको हुन्छ क्या। सो हामीले चाहिँ सेक्युरिटीमा चाहिँ एकदमै आफ्नो तरिकाले स्क्रैचबाट चाहिँ सेक्युरिटी चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुँदैन Django-मा। अनि यसको डकुमेन्टेसनमा पनि के लेखेको छ भन्दा चाहिँ SQL इन्जेक्सनहरू भयो, क्रस साइट स्क्रिप्टिङहरू भयो, यिनीहरूलाई चाहिँ पहिले नै प्रिभेन्ट गर्ने तरिकाले नै Django टिमले नै फ्रेमवर्क बनाइसकेको छ क्या। सो यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ नि हेडाक लिनु पर्दैन स्क्रैचबाट गरेर। एन्ड टकिङ अबाउट नेक्स्ट फिचर स्केलेबल, या स्केलेबल भन्नाले चाहिँ सानो सानो प्रोजेक्टदेखि लार्ज ह्युमङ्गस प्रोजेक्टहरू पनि हामीले Django ब्याकएन्ड युज गरेर गर्न सकिन्छ। जस्तै एउटा ब्लग साइट हुन सक्यो होइन, सिम्पल ब्लगहरू पोस्ट गर्ने, त्यो साइट एउटा हाम्रो माइनर प्रोजेक्टको रूपमा लिन सक्यो। त्योदेखि लिएर हामीले एउटा इन्स्टाग्राम जस्तो सोसियल नेटवर्किङ साइट पनि हामीले डेभलप गर्न सकिन्छ Django ब्याकएन्ड युज गरेर। सो हामीले पछि पनि एउटा स्लाइड छ त्यसमा पनि हेरौँला। विभिन्न लार्ज कम्पनीहरू सोसियल नेटवर्किङ साइट जस्तै इन्स्टाग्राम लिएको मैले। सो सानो एउटा ब्लग साइटदेखि लगेर हामीले चाहिँ लार्ज एउटा इन्स्टाग्राम जस्तो सोसियल नेटवर्किङ साइट पनि बनाउन सकिन्छ। सो Django ब्याकएन्ड इज एन्ड स्केलेबल। अनि फुल्ली लोडेडमा चाहिँ Django फ्रेमवर्कमा चाहिँ टन्नै पहिले सुरुमा हामीसँग लाइब्रेरिज र प्याकेजहरू छ क्या। जस्तै हामीलाई केही कुराहरू जस्तै अथेन्टिकेसनकै कुरा गऱ्यौँ अघि होइन, अब युजरहरूलाई अथेन्टिकेट गर्नु पऱ्यो भने Django-मा पहिले एउटा प्याकेजहरू छ जस्ट हामीले चाहिँ इम्पोर्ट गरेर त्यसलाई युज मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। सो टन्नै प्याकेजहरू लोडेडहरू भएको हुनाले चाहिँ यसको बारेमा स्टडी गर्दै जाँदाखेरि अझै थाहा हुन्छ। सो फुल्ली लोडेड भन्नाले चाहिँ नि Django-मा चाहिँ प्रिडिफाइन्ड लाइब्रेरिजहरू चाहिँ टन्नै छ, प्याकेजहरू टन्नै छ, हामी चाहिँ जस्ट यसलाई इम्पोर्ट गरेर युज गर्न मात्र पर्छ। सो नेक्स्ट फिचरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ भर्सटाइल। ओके अब तपाईँले Django पढिसकेपछि के गर्न सकिएला त Django-मा जस्ट वेबसाइट मात्र क्रिएट गर्ने कि भन्ने सोच आउला। सो हामीले चाहिँ मल्टिपल भेरियस डोमेन्समा काम गर्न सकिन्छ Django-बाट। बिट हामीले कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनाउन सकिन्छ, अभियसली सोसियल नेटवर्किङ साइट्स बनाउन सकिन्छ, जस्तै भने मैले इन्स्टाग्राम भने जस्तै सोसियल नेटवर्किङ साइट्सहरू बनाउन सकिन्छ। त्यसै गरेर विभिन्न साइन्टिफिक कम्प्युटिङको कामहरू पनि गर्न सकिन्छ Django फ्रेमवर्क युज गरेर। सो एउटा पर्टिकुलर डोमेन मात्र जस्तै ब्लग साइट मात्र बनाउने, वेबसाइट मात्र बनाउने भन्ने हुँदैन क्या। हामीले कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरूमा जान सकिन्छ, एउटा सोसियल नेटवर्किङ साइट नै बनाउन सकिन्छ। सो इट्स क्वाइट भर्सटाइल Django फ्रेमवर्क चाहिँ यो ब्याकएन्डको लागि। एन्ड टकिङ अबाउट ओपन सोर्स, अफकोर्स यो चाहिँ सबैलाई थाहा पनि होला है, इट इज एन ओपन सोर्स, फ्री अफ कस्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई इन्स्टल गरेर युज गर्न सकिन्छ आफ्नो डेस्कटपमा। अनि त्यसपछि यसको कुनै पनि कस्ट लाग्दैन। अनि टकिङ अबाउट नेक्स्ट फिचर, ओके भास्ट एन्ड सपोर्टेड कम्युनिटी। अभियसली यसको इस्टाब्लिसमेन्ट भएको टन्नै वर्ष बितिसकेको छ र यसको कम्युनिटी पनि एकदमै बिग भइसकेको छ। तपाईँहरूले यति कुनै क्वेरीहरू कुनै प्रब्लमहरू चाहिँ इन्टरनेटमा राख्नुभयो भने चाहिँ यसको सोल्युसन पाउने चाहिँ एकदमै चान्सेस हुन्छ क्या बढी। किनकि तपाईँहरूले कुनै नयाँ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ स्टार्ट गर्न थाल्नुभयो, केही प्रब्लमहरू आयो भने चाहिँ अब त्यो ल्याङ्ग्वेजको पहिला काम गरिसकेको मान्छेहरू कम भेटिन सकिन्छ होइन, रिसर्चहरू कम भइरहेको हुन्छ, प्रब्लमहरू कम एराइज भइरहेको हुन्छ। बट Django चाहिँ एकदमै
करेन्टली चाहिँ अझै बढी नै डिमान्डमा भइरहेको हुनाले चाहिँ यसका प्रोग्रामरहरू पनि बढी नै हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूसँग सोध्न सक्नुहुन्छ, कम्युनिटी पनि एकदमै ठुलो छ। जस्तै तपाईँलाई कुनै क्वेरी आयो भने चाहिँ त्यो क्वेरीको पोसिबिलिटी के छ भन्दा चाहिँ म्याक्सिमम पोसिबिलिटी हुन्छ कि त्यो क्वेरी पहिले कसैले सल्भ गरिसकेको हुन्छ। सो एडभान्टेजको रूपमा लिन सकिन्छ यसलाई Django-को। एन्ड ड्राई प्रिन्सिपल। ओके, ड्राई प्रिन्सिपल भन्ने चाहिँ यसको फुल फर्म छ एक्चुअली। ड्राई भनेको चाहिँ डु नट रिपिट युर सेल्फ भन्छ क्या Django-मा। यो प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँले आफूलाई रिपिट नगर्नुहोस् भनेको मतलब तपाईँले कुनै लोजिक लेख्नुभयो Django-मा अनि त्यो लोजिक चाहिँ फेरि अन्त कतै लेख्नु पर्यो भने चाहिँ फेरि त्यही कोड लेख्न नपरोस् क्या, त्यही कोड एकचोटि लेखेको कोडबाट नै त्यो प्रब्लम सल्भ होस् भन्ने कन्सेप्ट छ। यो कुरा चाहिँ पछि कोडिङ गर्दा पनि क्लियर होला। जस्ट DIY को कन्सेप्ट बुझ्दाखेरि चाहिँ डु नट रिपिट युर सेल्फ। एकचोटि लेखेको लोजिकले चाहिँ एकचोटि मात्र काम नगरोस् कि मल्टिपल टाइम काम गर्न परोस् पाइयोस्। एन्ड यस अटोमेटेड एडमिन सिस्टम। अटोमेटेड एडमिन एउटा इन्टरफेस हामीलाई प्रोभाइड गरिसकेको हुन्छ Django-ले। हामीले चाहिँ एडमिन सिस्टम आफूले स्क्र्याचबाट बनाउनु पर्दैन। जस्ट हामीले चाहिँ युजर क्रिएट गरेर एक्टिभेट मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ। एडमिन सिस्टम एउटा पुरै प्यानल नै बनाएर दिइसकेको हुन्छ Django-ले हामीलाई। सो यसले गर्दा सेक्युरिटीमा पनि एकदमै हेल्प गर्छ, एकदमै क्रिप्टोग्राफिक रूपमा चाहिँ पासवर्ड्सहरू जेनेरेट गरिदिन्छ आफै। सो एउटा एडमिन सिस्टमको एउटा इन्टरफेस चाहिँ आफै पहिले नै Django-ले प्रोभाइड गरिसकेको हुन्छ। सो इट इज द बेसिक एडभान्टेज एन्ड युनिक फिचर अरू कुनै फ्रेमवर्क भन्दा चाहिँ। एन्ड अघि हामीले कुरा पनि गरिहालेका थियौँ, there are several companies using companies and organizations using Django as their backend. So one of the biggest companies or organization is Code for Change. हामीले Code for Change मा पनि backend को लागि चाहिँ Django framework नै युज गरेका छौँ है गाइज। ओके, having said that अरू बिग कम्पनीजहरू चाहिँ जस्तै इन्स्टाग्राम अघि नै भनिरहेको थिएँ मैले, एन्ड मोजिला, पिन्ट्रेस्ट, डिस्कस, बिटबकेट, ड्रपबक्स अनि युट्युबले पनि पहिला सुरुमा PHP मा गरेको थियो, बट रिसेन्टली चाहिँ आफ्नो म्याक्सिमम लाइन्स अफ कोड चाहिँ पाइथनमा नै लेख्न थालिसकेको छ, किनकि यसको अलिकति युटिलिटी राम्रो भएको देखेर, सो यसको सेक्युरिटीहरू राम्रो भएको देखेर चाहिँ नि अहिले आउँदा चाहिँ PHP भन्दा पाइथनको कोड उनीहरूको ब्याकएन्डमा चाहिँ बढी युज भइरहेको देख्छ। सुमन दाइ माइक खोल्नु त, भित्रमा तपाईको म्युट गरेछ। हेलो, कहाँसम्म आयो? कहाँसम्म आयो प्रज्वल? युट्युब ए युट्युबमा पाइथनको कोर्सहरू बढी भएको कुरा गरेँ मैले। हजुर। ए ओके, यस, ओके, नो प्रब्लम, ठिक छ, केयरफुल हुनु होला। सो मैले के भन्न गइरहेको थिएँ भन्दा, सो ट्रस्टफुलनेस अब मोडर्न जेनेरेसनमा अहिले अब पहिला सुरुमा PHPहरू पनि धेरै चलेर हुन्थ्यो होइन। सो रिसेन्टली आइपुग्दा चाहिँ वी क्यान सी कि हाम्रो मार्केटमा चाहिँ कम्पनीजहरूले पनि ट्रस्ट गर्न लागिरहेको छन् क्या पाइथनको सेक्युरिटी र यसको हाम्रो पर्सनालिटीहरू देखेर। सो त्यही कुरा जोइन गर्न खोजेको थिएँ मैले युट्युबमा। एन्ड ओके, नेक्स्ट, सो अब चाहिँ हामीले अलिकति लोजिकल कुरातिर जाँदैछौँ है गाइज। यो चाहिँ एउटा एउटा कुनै पनि फ्रेमवर्कमा कसरी चाहिँ कुनै पनि कुरा डाटा वा इन्फर्मेसन वा UI कसरी कनेक्ट हुन्छन् एकअर्कासँग भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्न गइरहेका छौँ। सो मोस्ट कमनली युज हुने प्याटर्न भनेको चाहिँ MVC हुन्छ। सो यसको फुल फर्म भन्नुपर्दा चाहिँ यु क्यान सी M स्ट्यान्ड्स फर मोडल, V स्ट्यान्ड्स फर भ्यू एन्ड C स्ट्यान्ड्स फर कन्ट्रोलर। अनि मोडलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ इट इज कन्सर्न एबाउट डाटा के। जस्तै हाम्रो डाटाबेस तपाईँलाई थाहा छ भने चाहिँ जस्ट कुनै पनि वेबसाइट वा कुनै पनि केही वेब एप्लिकेसन बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसमा के डाटाहरू चाहिन्छ त। जस्तै तपाईँहरूले कुनै एउटा ब्लगको साइट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने जस्तै ब्लगको अथरको डाटा चाहिन्छ, ब्लगको टाइटल चाहिन्छ, ब्लगको डिस्क्रिप्सन चाहिन्छ, ब्लग कहिले क्रिएट भएको त्यो डेटहरू चाहिन्छ। सो त्यस्तै डाटाहरूको कुरा चाहिँ सबै मोडलले ह्यान्डल गर्छ। सो मोडल भनेको बेसिकल्ली डाटा ह्यान्डल गर्ने कुरा भनेर सम्झिनुहोस् यसलाई। एन्ड नेक्स्ट इज भ्यू। मोस्ट अफ द फ्रेमवर्कमा चाहिँ भ्यूले के गर्छ भन्दा चाहिँ हामीले जुन फ्रन्ट एन्डमा देखिन्छ नि HTML पेजको जुन UI देखिन्छ नि, हो त्यो UI लाई देखाउने काम चाहिँ भ्यूको हुन्छ। तपाईँले यदि कुनै पनि वेबसाइट गएर कुनै पनि पेज हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यो पेज देखाउनमा चाहिँ मुख्य भूमिका भनेको भ्यूको रहन्छ। एन्ड नेक्स्ट इज कन्ट्रोलर MVC-मा। सो कन्ट्रोलरको मेन काम भनेको के हो भन्दा चाहिँ यो मोडल र भ्यूको बिचमा चाहिँ इन्टरेक्सन गराउने काम हो। अभियसली हामीले भन्यौँ कि मोडलमा डाटा लोजिकसँग रिलेटेड कुरा भयो, भ्यू भनेको UI-सँग रिलेटेड कुरा भयो। सो कन्ट्रोलरले के गर्छ भन्दा चाहिँ जस्तै अब मोडलमा भएको डाटालाई UI-मा देखाउनु पर्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ मोडलमा भएको डाटा निकाल्छ अनि भ्यूमा पास गराउन मद्दत गर्छ कन्ट्रोलरले चाहिँ। सो सिमिलरली भ्यूमा के अपडेट भयो, जस्तै हामीले भ्यूमा चाहिँ एउटा फर्म छ, हाम्रो कन्ट्याक्ट अस भन्ने पेजको भ्यू छ भने चाहिँ त्यसमा कसैले इनपुट राख्यो भने चाहिँ अब त्यो डाटालाई चाहिँ ल्याएर भ्यूबाट मोडलमा राख्ने काम, अपडेट गर्ने काम पनि कन्ट्रोलरले गर्छ। सो ओभरअल बुझ्नुपर्दा चाहिँ मोडल भनेको डाटासँग रिलेटेड भयो, भ्यू भनेको UI-सँग रिलेटेड भयो, एन्ड कन्ट्रोलर भनेको चाहिँ यिनीहरू दुईटाको बिचमा इन्टरेक्सन गराउन मद्दत गर्छ।
सो यो एमबिसी प्याटर्न भयो। नेक्स्ट हामीसँग अर्को प्याटर्न छ एमबिटी भन्ने। सो मोस्ट अफ द हाम्रो पिएचपी जाभाहरूको फ्रेमवर्कहरू युज गर्दा चाहिँ एमबिसी प्याटर्न युज गरेर आउँछन्, बट ज्याङ्गोमा चाहिँ अलिकति फरक छ। यो एमबिसीमा चाहिँ एमबिटी हुन जान्छ। ज्याङ्गोमा चाहिँ एमबिसीको सी जुन कन्ट्रोलर पार्ट छ त्यो चाहिँ ज्याङ्गोले आफै हेर्ने हुनाले, जुन हामीले अघि पनि भनेका थियौँ अटोमेटेड सिस्टम छ होइन, धेरै कुराहरू ज्याङ्गोले आफै प्रोभाइड गरिसकेको हुन्छ। सो कन्ट्रोलरको पार्ट चाहिँ ज्याङ्गोले आफै हेर्छ। सो हामीसँग चाहिँ सी हुँदैन, यसमा एमबिटी हुन जान्छ। र एमबिटीमा एम भनेको अघि जस्तै मोडल भइहाल्यो है। मोडलले चाहिँ आफ्नो कुनै पनि वेब एप्लिकेसन बनाउँदैछौँ भने त्यसको डाटामा चाहिँ मेन काम फोकस गरेर हुन्छ। डाटाहरू स्टोर गर्ने, डाटाहरू अपडेट गर्ने काम चाहिँ मोडलमा हुन्छ। र भ्यू भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ कन्ट्रोलरको काम चाहिँ भ्यूले गरिदिन्छ। अब जस्तै अघि हाम्रो चाहिँ मोडलबाट डाटा ल्याउने र अपडेट गर्ने काम हाम्रो कन्ट्रोलरले गरिरहेको थियो भने यसमा चाहिँ कन्ट्रोलरलाई भ्यूले रिप्लेस गर्यो भन्न सकियो र अघिको भ्यूको फङ्सन चाहिँ टेम्प्लेटले रिप्लेस गर्यो भन्न सकिन्छ। र सिम्पली बुझ्दा चाहिँ हाम्रो ज्याङ्गोमा के हुन्छ भन्दा, ओके एकचोटि त्यही हेरौँ त। ओके, मोडलमा कुनै डाटा हुन्छ अनि भ्यूले चाहिँ त्यो डाटा चाहिँ भ्यूमा पास गराएर टेम्प्लेटमा पास गराइन्छ भ्यूले। अनि टेम्प्लेट भनेको चाहिँ हाम्रो एचटिएमएल फाइलहरू राख्न सकिन्छ टेम्प्लेटमा। अनि त्यो एचटिएमएल फाइलहरू चाहिँ टेम्प्लेटबाट कुनै अपडेट आयो भने चाहिँ टेम्प्लेटबाट केही डाटाहरू हाम्रो फर्महरू राखेको छ भने चाहिँ त्यो डाटाहरू चाहिँ टेम्प्लेटबाट भ्यूले लिन्छ र भ्यूले चाहिँ मोडलमा अपडेट गराइन्छ। सो यसरी चाहिँ मोडल, भ्यू र टेम्प्लेटको कन्सेप्ट चाहिँ युज हुन्छ हाम्रो ज्याङ्गो फ्रेमवर्कमा। एन्ड टकिङ अबाउट द वर्किङ मेकानिजम अफ ज्याङ्गो, हामीले बेसिक कुराहरू त अघि नै गरिसकेका छौँ एमबिटी प्याटर्न फलो गर्छ भनेर। सो त्यसैलाई नै यहाँ डेमोन्स्ट्रेट गर्न खोजिएको छ। ओके, राइटतिरबाट हेरौँ है त, बटम राइटबाट वी हेभ गट मोडल र टेम्प्लेट। सो मोडल र टेम्प्लेट अलग अलग कुरा भयो। मोडलमा डाटा हुन्छ, टेम्प्लेटमा हाम्रो एचटिएमएल फाइल हुन्छ भनेर सम्झौँ मैले। अनि त्यसपछि भ्यूले के गर्छ भन्दा चाहिँ अब मोडलबाट डाटा ल्याएर टेम्प्लेटमा रेन्डर गरिदिन्छ। टेम्प्लेटमा केही चेन्ज आयो, कसरी नयाँ इन्फर्मेसन राख्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ मोडलमा पास गर्ने, अपडेट गर्ने काम पनि भ्यूबाट हुन्छ। र हाम्रो अभियसली वेब एप्लिकेसन्समा त एउटा मात्रै भ्यू त हुँदैन, एउटा मात्रै पेज त हुँदैन। हामीसँग एबाउट डट एचटिएमएल हुनसक्छ, कन्ट्याक्ट डट एचटिएमएल हुनसक्छ, विभिन्न टेम्प्लेट हुन्छ नि त। सो त्यो विभिन्न टेम्प्लेटमा चाहिँ कसरी जाने भन्दाखेरि चाहिँ युआरएलको थ्रुबाट जान सकिन्छ। सो हरेक एउटा टेम्प्लेटको लागि एउटा युआरएल, हरेक एउटा भ्यूको लागि एउटा युआरएल स्पेसिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सो त्यसमा चाहिँ युआरएल भन्ने सेक्सन आइदिन्छ। सो युआरएलमा चाहिँ हामीले पर्टिकुलर स्ल्यास, हामीले माथि युआरएल बारमा देखिन्छ नि त हानेको, स्ल्यास समथिङ हानेको। सो स्ल्यास ब्लग हान्ने भने चाहिँ अब ब्लग भन्ने भ्यूमा जान्छ र त्यो ब्लग भन्ने मोडलको डाटाहरू तानेर ब्लग डट एचटिएमएल भन्ने टेम्प्लेटमा चाहिँ रेन्डर गरिदिन्छ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो युआरएल, भ्यू, मोडल र टेम्प्लेटले काम गर्छन्। सो टकिङ अबाउट नेक्स्ट, ओके, ज्याङ्गो प्रिरिक्विसाइट्स भनेको हामीले चाहिँ अब ज्याङ्गो फ्रेमवर्क युज गरेर कुनै पनि एउटा वेब एप्लिकेसन बनाउँदा के चाहिन्छ त भन्ने कुरा हुन्छ। अब अफकोर्स यहाँ लेखेको छैन, हाम्रो टेक्स्ट एडिटर चाहिन्छ एउटा है। टेक्स्ट एडिटर अब इट कुड बी अब हेभी युज गर्नु छ भने, पाइथनकै लागि फोकस गरेर गर्नु छ भने यु क्यान युज पाइथन। अनि नत्र भने चाहिँ सिम्पली भिएस कोड चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। इफ यु आर बिगिनर होइन, भिएस कोडमा एकदमै राम्रो फिचरहरू छ। सो यु क्यान युज टेक्स्ट एडिटरको रूपमा भिएस कोडलाई। अनि त्यसपछि पाइथन, अफकोर्स पाइथनकै फ्रेमवर्कको ज्याङ्गो भनेर हामीले पढिसकेका छौँ। सो हामीले चाहिँ अभियसली सुरुमा पाइथन चाहिँ इन्स्टल भएको चाहियो। यदि तपाईँको ल्यापटपमा पाइथन इन्स्टल छैन भने चाहिँ यु क्यानट इन्स्टल ज्याङ्गो। सो तपाईँले चाहिँ अहिले चाहिँ लेटेस्ट भर्जन चाहिँ 3.8.3 छ पाइथनको। सो कुनै पनि एउटा भर्जन इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो पाइथनको भर्जन इन्स्टल गरिसकेपछि हामीले चाहिँ बल्ल ज्याङ्गो इन्स्टल गर्न सकिन्छ। सो ज्याङ्गो इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ एउटा पिप भन्ने एउटा प्याकेज म्यानेजमेन्ट सब सिस्टम छ पाइथनको आफ्नै। सो यो पिप युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न प्याकेजेसहरू चाहिँ इन्स्टल गर्न सकिन्छ। सो अभियसली तपाईँले यदि पाइथन इन्स्टल गर्नुभयो भने चाहिँ यो पिप भन्ने प्याकेज पनि, प्याकेज म्यानेजमेन्ट सिस्टम पनि आफै नै इन्स्टल भइसक्छ। सो पिपलाई युज गरेर चाहिँ हामीले अब अपकमिङ स्लाइडमा पनि हेरौँला वा हाम्रो डेमोन्स्ट्रेसनमा पनि हेरौँला कसरी हामीले चाहिँ प्याकेजहरू इन्स्टल गर्न सकिन्छ। सो यी दुईवटा कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ सुरुमा। सो अब सुरुमा चाहिँ हल्का अब ज्याङ्गो इन्स्टलेसनको कोडहरू, कमान्डहरू चाहिँ हल्का तपाईँहरूलाई मेमोराइज गराउँ, हल्का फर्स्ट टाइम नहोस् प्र्याक्टिकल गर्नुभन्दा अगाडि भनेर चाहिँ हामीले एउटा स्निपेटहरू राखेका छौँ। सो तपाईँलाई कुन फोल्डरमा, यसमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ डिएलभित्र चाहिँ हामीले ज्याङ्गो भन्ने प्याकेज इन्स्टल गर्न लागिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ पाइथन पहिले इन्स्टल भइसकेको छ। सो हामीले चाहिँ पाइथन पहिले इन्स्टल गरिसकेका छौँ। अनि पिप इन्स्टल ज्याङ्गो भन्ने कमान्ड युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ ज्याङ्गो इन्स्टल गर्न सक्छौँ। यस्तो गर्दा चाहिँ अहिले लेटेस्ट जुन हाम्रो भर्जन अफ ज्याङ्गो एभाइलेबल छ त्यो लेटेस्ट भर्जन अफ ज्याङ्गो चाहिँ इन्स्टल हुन जान्छ। बट अब तपाईँहरूले तलको सेकेन्ड स्लाइडमा देख्न सक्नुहुन्छ, ओके सेकेन्ड इमेजमा देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ हामीले इक्वल्स टु 2.2.3 युज गरेका छौँ है। सो यस्तो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ स्पेसिफिक कुनै एउटा भर्जन इन्स्टल गर्नु छ भने चाहिँ यसरी स्पेसिफाई गर्नुपर्छ कि हामीले। तपाईँले पिप इन्स्टल ज्याङ्गो गर्नुभयो भने चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यही अहिलेको लेटेस्ट जुन छ त्यो चाहिँ इन्स्टल गर्न खोज्छ। तर कुनै भर्जन, पर्टिकुलर भर्जनमा तपाईँलाई काम गर्नु छ भने चाहिँ सेकेन्ड स्निपेटको अनुसार कोड राख्न सक्नुहुन्छ। सो नेक्स्ट,
ओके, अभियसली हामीले कुरा गऱ्यौँ अघि नै पनि ज्याङ्गोमा एउटा मेन प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग कमान्ड छ एउटा, यो तपाईँहरू डिस्प्ले भइरहेको छ स्क्रिनमा, ज्याङ्गो -एडमिन अनि स्पेस स्टार्ट प्रोजेक्ट अनि स्पेस दिएर प्रोजेक्टको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले चाहिँ अब कोड फर चेन्जको वेबसाइट बनाउन लागिरहेका छौँ भने चाहिँ अब ज्याङ्गो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट कोड फर चेन्ज प्रोजेक्ट भनेर राख्न सकिन्छ। सो यसले चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट क्रिएट गरिदिन्छ। सो नेक्स्ट, र यसरी जस्तै हामीले अब अघि CFC प्रोजेक्ट भनेर क्रिएट गरेको भए चाहिँ यसरी एउटा फोल्डर स्ट्रक्चर डेभलप हुन्छ तपाईँको। अब कहाँ बनाउनु भएको छ त्यही हामीले डेलमा बनाइयो भने डेलमा अब CFC प्रोजेक्ट भनेर प्रोजेक्ट क्रिएट हुन्छ र त्यसभित्र चाहिँ एउटा फाइल र एउटा फोल्डर अटोमेटिक क्रिएट हुन्छ। यो फाइलको नाम चाहिँ manage.py हुन्छ है। यसको बारेमा चाहिँ अहिले पछि लाइभमा पनि धेरै कुरा गरौँला। अर्को भनेको मेन फोल्डर क्रिएट हुन्छ CFC प्रोजेक्ट भनेर, र यसभित्र चाहिँ हामीसँग मेन अहिले बिगिनरको रूपमा चाहिँ डिल गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ settings.py र urls.py मा चाहिँ डिल गर्नुपर्छ। सो urls.py मा चाहिँ हामीले चाहिँ urlsहरू कुन URL आयो भने चाहिँ कुन भ्यूमा जाने यी कुराहरू गरिन्छ, र settings.py मा चाहिँ नि विभिन्न डिबगिङको कुराहरू हुनसक्छ र एपहरू इन्स्टल गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले settings.py को थ्रुबाट गरिन्छ। सो यसरी चाहिँ जेनरल फोल्डर स्ट्रक्चर बन्छ। र अब हाम्रो चाहिँ अलमोस्ट लाइभ सेसनमा जाने बेला भइसकेको छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जस्ट सर्टेन टर्मिनोलोजीहरू छ विच वुड बी हेल्पफुल है। त्यो सेसनमा जानुभन्दा अगाडि त्यहाँ युज गर्ने कुराहरू चाहिँ सर्टेन कुराहरू मैले भन्न गइरहेको छु। सो वान इज स्टार्ट एप। ओके, स्टार्ट एप भनेको चाहिँ नि ज्याङ्गोमा चाहिँ एपको कन्सेप्ट हुन्छ क्या। तपाईँले एउटा कुनै मेन प्रोजेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो प्रोजेक्टभित्र सानो एपहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ क्या। जस्तै तपाईँले कोड फर चेन्जको प्रोजेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने अब त्यहाँभित्र इभेन्ट भन्ने छुट्टै सेक्सन छ, ब्लग भन्ने छुट्टै सेक्सन छ, आवर टिम भन्ने छुट्टै सेक्सन छ। सो त्यस्तोमा के गर्न सकिन्छ भन्दा मेन प्रोजेक्टभित्र सानो एपहरू बनाएर चाहिँ तपाईँले काम गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। सो यसको मतलब के भन्दा कोड फर चेन्ज भन्ने एउटा मेन प्रोजेक्ट हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ ब्लग भन्ने एउटा छुट्टै एप हुन्छ, इभेन्ट भन्ने छुट्टै एप हुन्छ, आवर इम्प्याक्ट भन्ने छुट्टै एप हुन्छ। त्यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। सो स्टार्ट एपले चाहिँ एउटा नयाँ एप क्रिएट गर्न मद्दत गर्छ। एन्ड नेक्स्ट इज रन सर्भर। अफकोर्स तपाईँहरूले यदि PHP युज गर्नु भएको छ भने ज्याम सर्भरहरू युज गर्नुहुन्छ होइन। सो यसमा चाहिँ पाइथन ज्याङ्गोमा चाहिँ नि तपाईँहरूले त्यस्तो कुनै एउटा थर्ड पार्टी सफ्टवेयर चाहिँदैन। यसको चाहिँ आफ्नै एउटा डिप्लोयमेन्ट सर्भर हुन्छ। एउटा रन सर्भर भन्ने कमान्ड हानेपछि डिफल्टमा चाहिँ 8000 पोर्टमा चाहिँ तपाईँको सर्भर रन भइहाल्छ। एन्ड नेक्स्ट सुपर युजर। ओके, अघि पनि भनेको थिएँ जस्तो हाम्रो अटोमेटिक एडमिन युआई दिन्छ हामीलाई ज्याङ्गोले भनेर। सो त्यो एडमिन युआईलाई एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा सुपर युजर क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो सुपर युजर भन्ने कमान्ड युज गरिन्छ। सो यी कमान्डहरू चाहिँ जस्तो तपाईँलाई मेमोराइज होस् अहिले पछि युज गर्दाखेरि भनेर हामीले यहाँ इन्क्लुड गरेका छौँ। ओके, नेक्स्ट एन्ड मेक माइग्रेसन्स। हामीले अघि डाटाबेसको कुरा गऱ्यौँ होइन। हामीले डाटाको चाहिँ हाम्रो मोडलमा लेखिन्छ भनेर भन्यौँ। डाटा चाहिँ मोडलमा चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ ज्याङ्गोमा भनेर भन्यौँ। सो मोडलमा हामीले डाटाबेस बनाउँदा चाहिँ हामीले चाहिँ पाइथनमै कोड लेख्ने गर्छौँ क्या। तर बेसिकली चाहिँ कम्प्युटरले बुझ्नको लागि चाहिँ स्ट्रक्चर क्वेरी ल्याङ्ग्वेज SQL मा हुनुपर्छ डाटाबेस चाहिँ। सो मेक माइग्रेसन्सले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ पाइथनमा लेखेको डाटालाई चाहिँ नि डाटाबेसलाई चाहिँ नि SQL मा कन्भर्ट गरिदिन्छ क्या। सो यो कमान्ड त्यसको लागि युज हुन्छ। र माइग्रेटले चाहिँ नि जुन हाम्रो भर्खरै SQL मा कन्भर्ट गरेको डाटाबेस भयो त्यसलाई चाहिँ अब एप्लाई गर्ने काम गरिदिन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टमा इन्स्टल गर्ने काम गरिदिन्छ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो डाटाबेसको पनि काम सकिन्छ। ल अब चाहिँ हामीले चाहिँ आज बेसिकली यदि तपाईँहरू पाइथन चाहिँ फ्यामिलियर हुनुहुन्छ भने यी कुराहरू तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होला। बट यदि पाइथन भन्ने थाहा छैन भने चाहिँ तपाईँले अरू कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पढ्नु भएको छ भने चाहिँ सो फङ्सन भन्ने टर्म चाहिँ सुन्नुभएको होला। सो पाइथनमा चाहिँ हामीले फङ्सन यसरी डिफाइन गरिन्छ, डेफ लेखिन्छ अनि स्पेस दिएर चाहिँ कुनै एउटा फङ्सनको नाम स्पेसिफाई गरिन्छ क्या। अनि कर्ली ब्रेसेसहरू लेखिँदैन हामीले चाहिँ सीहरूमा लेखिन्छ जस्तो कर्ली ब्रेसेस चाहिँ युज गरिँदैन, कोलोन चाहिँ युज गरिन्छ। अनि लिस्ट भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ पाइथनमा चाहिँ। जस्तै हामीले यसलाई एनालोजी चाहिँ एरेहरूसँग दिन सकिन्छ सीहरूको। जसरी हामीले एरे इक्वल्स टु लेखेर सर्टेन आइटम्सहरू हामीले पास गरिन्छ त्यसै गरेर एउटा भेरिएबल स्पेसिफाई गरेर बिग ब्राकेटको भित्र चाहिँ यदि स्ट्रिङहरू हो भने चाहिँ नि कोडभित्र राख्न सकियो, नत्र भने नम्बर हो भने चाहिँ 1 2 3 सिधै लेख्न सकियो। सो यसरी दुईवटा बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो फङ्सन र लिस्ट चाहिँ आज युज गर्नेछौँ। सो ओके, नेक्स्ट। ओके, हामी चाहिँ अब फाइनली लाइभ डेमोन्स्ट्रेसनमा आइसकेका छौँ। सो होप कि तपाईँहरूले अलिअलि भनेको थियोरीको कन्सेप्टहरू बुझ्नुभयो होला। सो प्रज्वल तिवारी विल टेक द सेसन अहेड। ओके प्रज्वल। हाम्रो च्याट बक्समा चाहिँ एउटा क्वेसन दिनुभएको रहेछ निशान खनालजीले, नोड.js र यसमा कुन बढी स्केलेबल छ भनेर सोध्नु भएको छ। ए ओके, अब नोड.js मा त मैले पर्सनली काम चाहिँ गरेको छैन है। सो नोड.js लाई कम्पेयर चाहिँ गर्न अलि गाह्रो लाग्यो मलाई अहिले चाहिँ। बट ज्याङ्गो अब अभियसली यु क्यान सी होइन। अब नोड.js पनि अब नेटफ्लिक्सहरू चाहिँ मस्तले बनेको नोड.js मै हो। सो ज्याङ्गोमा त अब इन्स्टाग्राम जस्तो बिगेस्ट अब त्यति धेरै इमेज कति डाटा छ होला त्यसमा। सो दुइटै त्यस्तो कम्पेयर चाहिँ गर्न अहिले मलाई ठ्याक्क गाह्रो भयो। बट बोथ आर स्केलेबल है। अब नेटफ्लिक्सहरू पनि नोड.js मा बनेको छ अनि इन्स्टाग्राम हाम्रो डिस्कसहरू चाहिँ पुरै ज्याङ्गोमा बनिरहेको छ।
बट तपाईँले चाहिँ पाइथनहरू पढ्नु भयो भने चाहिँ अरू फिल्डमा चाहिँ भर्सटालिटीको हिसाबमा चाहिँ पाइथन जाङ्गो चाहिँ बढी राम्रो छ। स्केलेबिलिटीको कुरामा चाहिँ ठ्याक्कै यो चाहिँ बढी स्केलेबल छ चाहिँ भन्न अलिक गाह्रो भयो। Okay, so thank you so much, Suman Dai, and thank you so much for the question as well. So यसरी नै क्वेशन चाहिँ च्याटमा राखिराख्नु होला, हामीले कुनै सेक्सन सकेपछि च्याट पनि चेक गरेर चाहिँ रिप्लाई गरिरहने हुन्छौँ। सो सुमन दाइले चाहिँ अब थ्योरीको कुराहरू गर्नुभयो हैन, हामीसँग कलमा अहिले 64 जना रहेछौँ र हामीले भनेको जस्तै 30 मिनट्समा चाहिँ हामीले थ्योरी सेक्सन चाहिँ सकाएको छौँ। सो वी विल बी मुभिङ अहेड विथ हाम्रो प्र्याक्टिकल वाला सेसन है त। सो हामीले चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा ज्याङ्गो इन्स्टल गर्ने पार्टदेखि नै जान्छौँ। सो अब हामीले चाहिँ ज्याङ्गो इन्स्टल गरेर कुन चाहिँ फोल्डरमा चाहिँ हामीले आफ्नो प्रोजेक्टहरू इनिसिएट गर्ने त। सो मैले चाहिँ के गर्छु भने मेरो डी ड्राइभभित्र चाहिँ डकुमेन्ट्स भन्ने फोल्डरभित्र डेभ भन्ने फोल्डरभित्र चाहिँ मैले प्रोजेक्टहरू सुरु गरेर आउँछु। सो लेट अस सपोज द्याट ज्याङ्गो वर्कसप इएनडी भित्र चाहिँ मलाई मेरो एउटा नयाँ प्रोजेक्ट चाहिँ सेटअप गर्नु छ। सो म के गर्छु भन्दाखेरि सो हामीहरूले चाहिँ धेरै जसो हाम्रो मेम्बर्सहरू चाहिँ विन्डोज नै चलाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ विन्डोजमा नै यो सबै डेमोन्स्ट्रेट गरिरहेछौँ है। सो यो माथिको यो लाइनमा चाहिँ हामीले सिएमडी भनेर टाइप गर्यो भने यही डिरेक्टरीमा यो फोल्डरभित्रमा चाहिँ हाम्रो यो कमान्ड प्रम्प्ट चाहिँ खुल्छ। सो यसमा कमान्ड प्रम्प्ट खुलिसकेपछि यही कमान्ड प्रम्प्टभित्र चाहिँ हामीले सबै काम गर्छौँ है त। सो मैले यहाँ यो ज्याङ्गो वर्कसप भन्ने एउटा सिएमडीमा खोलिसकेको छु कमान्ड प्रम्प्ट। सो हामी सबभन्दा बेसिकबाट जाँदाखेरि पिप इन्स्टल ज्याङ्गो भन्ने कमान्ड चाहिँ एन्टर गर्छौँ। सो सुमन दाइले भन्नुभयो जस्तै यसले चाहिँ लेटेस्ट भर्जन चाहिँ युज गर्छ होइन। सो लेटेस्ट भर्जन चाहिँ यसले डाउनलोड गर्छ, यसलाई अ कपल अफ मिनट्स चाहिँ लाग्छ यो इन्स्टल गर्नलाई। सो यो इन्स्टल भइसकेपछि सुरुमा कलेक्ट गर्छ होइन, यसको ज्याङ्गोको रिपोजिटरिजहरू हुन्छ। सो त्यो रिपोजिटरीबाट चाहिँ सबै यो ज्याङ्गो कलेक्ट गर्छ यसले। कलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ त्यो कलेक्ट भएको फाइलहरू अथवा प्याकेजहरू चाहिँ इन्स्टल गर्छ। सो हाम्रो यो पिप इन्स्टल ज्याङ्गो भन्ने कमान्डले चाहिँ 4वटा प्याकेजलाई डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्दैछ। सो यो ASGIREF, SQL पार्स, PYTZ र ज्याङ्गो। सो यो चाहिँ ज्याङ्गो सँगै चाहिने अरू रिक्वायर्ड अरू प्याकेजहरू हो। सो यो सबै कुरालाई चाहिँ ज्याङ्गोले आफै यो कमान्डले चाहिँ आफै इन्स्टल गरिदिने गरेको छ, जुन रिजनले गर्दा चाहिँ हामीलाई यो इन्डिभिजुअल प्याकेज चाहिँ छुट्टै छुट्टै इन्स्टल गर्न नपरोस् है। सो अहिले इन्स्टलिङ कलेक्टेड प्याकेजेस भनिरहेछ र यसरी नै हामीले अन्य विभिन्न प्याकेजहरू पनि इन्स्टल गर्न सकिन्छ। सो यो इन्स्टल भइराखोस्, म केही अरू कुरा भन्छु। सो हाम्रो अहिले वेबसाइटमा चाहिँ हामीले के गरेको छौँ भने इफ यु आर कोड फर चेन्जको मेम्बर तपाईँले प्रोफाइल पिक्चर थोरै स्लो गरेर स्पिड। ओके स्योर, ओके स्योर स्योर, थ्याङ्क यू सुमन दाइ। अनि त्यो लेख्नु भएको जसले हो उहाँलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच। सो आई विल बी ट्राइङ टु स्पिक अ लिटल बिट स्लोवर है त। सो एज यु क्यान सी यहाँ कलेक्ट भएको प्याकेजहरू इन्स्टल भइरहेको छ। सो यसरी नै तपाईँले यदि हाम्रो मेम्बर हुनुहुन्छ र वेबसाइटमा चाहिँ रेजिस्टर गर्नुभएको छ भने त्यहाँ एउटा प्रोफाइल पिक्चर अपडेट गर्ने भन्ने एउटा सेक्सन थियो, प्रोफाइल पिक्चर हाल्ने। सो हाम्रो सिस्टम चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले जुनसुकै साइजको प्रोफाइल पिक्चर हाल्नुभयो भने पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा सर्टेन साइजमा चाहिँ क्रप गरेर डाटाबेसमा सेभ गर्ने गरेको छौँ, जुनले गर्दा चाहिँ हाम्रो आवर टिम्स भन्ने पेजमा त्यो फोटो डिस्प्ले हुँदाखेरि चाहिँ सबैको युनिफर्म तरिकाले देख्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा पिलो भन्ने प्याकेज इन्स्टल गरेको छौँ होइन। सो पिप इन्स्टल पिलो भनेर हामीले चाहिँ त्यो पिलो प्याकेज युज गर्न सक्छौँ। सो यसरी नै यो पिप कमान्डबाट चाहिँ हामीले अन्य विभिन्न प्याकेजहरू चाहिँ इन्स्टल गर्न सकिन्छ, जुन चाहिँ हामीले फ्रेमवर्कमा डिरेक्टली युज गर्न मिल्छ। अघि सुमन दाइले भन्नुभयो जस्तै हामीले सबै कोडहरू चाहिँ आफै लेख्नुपर्ने हुँदैन। यसरी नै अलरेडी अरू ओपन सोर्स भएको रिजनले अरू वर्ल्डको विभिन्न ठाउँको डेभलपरहरूले प्याकेज बनाउँछ, त्यो प्याकेज चाहिँ हामीले डिरेक्टली आफ्नो प्रोजेक्टमा चाहिँ युज गर्न मिल्छ। सो अब चाहिँ यो इन्स्टल भइसक्ने बेला भएको छ होइन। लेट्स गिभ इट अ कपल अफ मोर सेकेन्ड्स र इन्स्टल भइसकेपछि चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। Alright. So screen zoom गरौँ भनेर एउटा क्वेरी आएको छ हैन। So what I will be doing is स्केल चाहिँ बढाउँछु सो सबैजनालाई भिजिबल होस्। ओके, सो आई होप द्याट अहिले चाहिँ सबैजनाले देखिरहनु भएको छ। ओके ग्रेट, यदि अब चाहिँ क्लियरली भिजिबल छ भने च्याटमा लेख्नु होला है। अलराइट, सो हाम्रो यो ज्याङ्गो इन्स्टल गरिसकेपछि हाम्रो नेक्स्ट स्टेप वुड बी टु इनिसिएट अ प्रोजेक्ट। सो हामीले चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्नको लागि एउटा कमान्ड अघि स्लाइडमा लेखिसकेको थियौँ, विच इज
Django-admin start project अनि यस प्रोजेक्टको नाम भनेको छौं सो यो चाहिँ हामीले गर्छौं र त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामीले VS Code मा खोल्छौं so let's give it a couple of more seconds install हुनलाई चाहिँ टाइम लाग्छ अनि this is completely dependent on तपाईहरुको सिस्टमको पावर भनौं न तपाईको अब प्रोसेसरको स्पिड मा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ है यो इन्स्टलेसन चाहिँ And as you can see here, हाम्रो यो प्याकेजहरु मध्ये सबैभन्दा ठूलो चाहिँ Django नै छ 7.5 MB को कोडहरु छ हैन सो इन्स्टल हुनलाई चाहिँ 2 to 3 मिनेट्स चाहिँ लाग्छ Okay, pip is not recognized भनेको मतलब चाहिँ तपाईकोमा pip इन्स्टल नभए होला अथवा python इन्स्टल गर्दाखेरि तपाईको त्यो पाथ मिलाउनु पर्ने हुन्छ के सो तपाईले ट्राई गर्नुभएको फोल्डरमा पाथ नमिलेको पनि हुन सक्छ सो त्यो दुईटा रिजनमा कुनै हुन सक्छ फेरि पाइथन इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा पिप मात्र छुट्टै इन्स्टल गर्न पनि मिल्छ ओके सो अघिको स्क्रिनशटहरुबाट पनि तपाईले लाइक रियलाइज गरिसक्नु भयो होला हामीले चाहिँ यहाँ लाइक मेजोरिटी अफ यो सेटअपको कुराहरु इन्स्टलेसनको कुराहरु अनि सर्भर चलाउने कुराहरु प्लस ब्याकएन्डमा इन्टिग्रेट गर्ने ब्याकएन्ड डाटाबेससँग कनेक्ट गर्ने कुराहरु त्यो सबै चाहिँ हामीले यहाँ कमान्ड प्रम्प्टबाट नै गरिरहेका हुन्छौं है सो इफ यु आर नट फेमिलियर विथ हाम्रो कमान्ड लाइन इन्टरफेस सो CLI सँग चाहिँ धेरै युज टु हुनु हुँदैन भने त्यो पनि गरिराख्नु होला बिकज मेजोरिटी अफ काम चाहिँ हामीले यहाँ कमान्ड लाइन इन्टरफेसबाट पनि गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ सो लेट्स सी इन्स्टल भइसक्नु पर्ने बेला चाहिँ भइसक्यो सो लेट्स गिभ इट अ कपल अफ मोर सेकेन्ड्स है सबैजना पेशेन्ट भएर बसिराख्नु भएको छ थ्यांक यू सो मच सो अझै केही टाइम कुरौं अनि त्यसपछि हामीले लाइक आफूले प्र्याक्टिकली गर्दा पनि जे जस्तो एक्सपिरियन्स हुन्छ त्यो नै तपाईहरुलाई वक थ्रु हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यसरी गर्न खोजिरहेको छौं अहिले सो मेनवाइल म आके एउटा सेटअप गर्दै गर्छु सो यसमा चाहिँ इन्स्टल हुन टाइम लागिरहेको छ है इन्स्टल भयो भने वी विल गेट ब्याक टु दिस अब चाहिँ हामी सिधै नयाँ प्रोजेक्ट बनाउन जान्छौं है त सो Django मैले चाहिँ यो अर्को डाइरेक्टरीमा चाहिँ Django इन्स्टल गरिसकेको छु हैन सो वी विल बी क्यारिङ अहेड यहाँबाट सो हामीले इन्स्टल गरिसकेपछिको द नेक्स्ट स्टेप इज Django-admin स्टार्ट प्रोजेक्ट स्पेस प्रोजेक्ट नेममा चाहिँ प्रोजेक्ट CFC भनेर चाहिँ मैले एउटा नयाँ प्रोजेक्ट चाहिँ इनिशिएट गर्छु सो यहाँ केही पनि लेखा छैन हैन सो यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि यो प्रोजेक्ट CFC भन्ने एउटा फोल्डर चाहिँ यहाँ क्रिएट भइसकेको हुन्छ सो इफ यु क्यान सी प्रोजेक्ट CFC भन्ने एउटा फोल्डर चाहिँ अघि थिएन यो कमान्डले चाहिँ इनिशिएट गरिसकेको छ सो नेक्स्ट स्टेप दैट वी आर गोइङ टु डु इज हामीले VS कोड खोल्छौं अथवा कुनै एउटा टेक्स्ट एडिटर खोलेर त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ प्रोजेक्ट CFC लाई मैले VS कोडमा खोल्छु सो VS कोडमा खोलिसकेपछि एउटा बेसिक एउटा फ्रेमवर्क अथवा फोल्डर स्ट्रक्चर चाहिँ यसले आफै क्रिएट गरिसकेको हुन्छ जुन अघि सुमन दाइले एक्सप्लेन पनि गर्नुभयो सो यो तरिकाको एउटा स्ट्रक्चर चाहिँ Django ले अलरेडी क्रिएट गरिसकेको छ सो एज यु क्यान सी एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट CFC भन्ने फोल्डर छ हामीले जुन प्रोजेक्टको नाम दियौं अर्को चाहिँ manage.py भन्ने एउटा फाइल छ सो सुरुमा चाहिँ हामी manage.py हेर्छौं सो लाइक आई सेड बिफोर हामीले यहाँ पाइथन को लोकल डेभलपमेन्ट सर्भर चलाउने अथवा डाटाबेसमा माइग्रेट गर्ने अथवा पाइथनको इन्टायर कुरा चाहिँ एउटा यो म्यानेज गर्ने एउटा सिस्टम हो manage.py भनेको चाहिँ सो यहाँको कोडहरु चाहिँ हामीले केही पनि चेन्ज गर्न हुँदैन है सो यसले चाहिँ आफै त्यो कुराहरु चाहिँ ह्यान्डल गर्दिन्छ सो त्यसपछि हामी यो प्रोजेक्ट फोल्डर भित्र जान्छौं सबैभन्दा सुरुमा यु क्यान सी init.py भन्ने एउटा फाइल हुन्छ सो यहाँ भित्र चाहिँ केही कोडहरु छैन हैन सो यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ के जनाउँछ भने हाम्रो प्रोजेक्ट CFC भन्ने फाइल भित्र चाहिँ पाइथनको फाइलहरु छ अथवा पाइथनको प्याकेज फोल्डरहरु हो भनेर चाहिँ जनाउँछ सो जब हामीले init.py युज गर्छौं हामीले भर्खरै Django प्याकेज इन्स्टल गर्यौं हैन त्यो Django प्याकेज चाहिँ प्याकेजमा भएको कुराहरु चाहिँ हामीले यो पाइथन फाइलहरुमा इम्पोर्ट गर्न मिल्छ अथवा चलाउन मिल्छ
सो यहाँ अर्को देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले asgi.py छ र त्यसैगरी wsgi.py भन्ने छ सो यो दुटा चाहिँ हाम्रो डिप्लोयमेन्टमा काम गर्छ है जब हामीले हाम्रो वेब एप्लिकेसनलाई चाहिँ लाइभ डिप्लोय गर्न ट्राई गर्छौं त्यतिखेर काम लाग्छ सो वी विल बी इग्नोरिङ दिस अहिलेको लागि सो अब चाहिँ हामी settings.py मा जाउँ यहाँ चाहिँ मेन एकदमै धेरै सेटअपको कुराहरु चाहिँ यहाँ हुन्छ सो हामी सुरुदेखि स्टेप बाइ स्टेप जान्छौं इम्पोर्ट ओएस भनेको छ सो यसले चाहिँ के गर्छ भने ओएस भनेको यस्तै एउटा मोड्युल प्याकेज नै हो यसले चाहिँ हाम्रो कोडलाई यो अपरेटिङ सिस्टमसँग लिंक गराउने काम गर्छ र त्यसैगरी बेस डाइरेक्टरी भन्ने एउटा छुट्टै लाइन छ यसले चाहिँ हाम्रो यो प्रोजेक्ट चाहिँ एउटा कुन डाइरेक्टरी भित्र छ भन्ने कुराहरु चाहिँ लिंक गराउने कामहरु गर्छ हैन अन्य कोडहरुसँग र यसैगरी यहाँ सिक्रेट की भन्ने छुट्टै एउटा सेक्सन पनि हुन्छ यसमा चाहिँ हाम्रो Django प्रोजेक्टलाई चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न मिल्छ के सो वर्ल्ड भरि कति जनाले Django प्रोजेक्टहरु युज गर्नु भएको छ त्यसलाई जब हामीले लाइभ गर्छौं हरेक Django प्रोजेक्ट लाइभ भएको प्रोजेक्टको चाहिँ छुट्टै एउटा लाइक आइडेन्टिफिकेसन जस्तै हो भनौं सो यो डिबगको कुरा चाहिँ म अहिले डेमोन्स्ट्रेट गर्छु अलाउड होस्ट भनेको चाहिँ कुन राउटबाट चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टलाई एक्सेस गर्न दिने भन्ने कुरा हो सो अहिलेलाई चाहिँ मैले एस्ट्रिक भनेर राख्छु हैन यहाँ एस्ट्रिक भनेको चाहिँ अब यो तपाईहरुले HTML नै गर्नु चलाउनु भएको छ भने पनि थाहा होला यो चाहिँ जुनसुकै राउटबाट हामीले यो एक्सेस गर्न मिल्छ भन्ने कुरा हो अब हामीले हाम्रो अफिसियल वेबसाइटमा चाहिँ यहाँ codeforchangenepal.com भनेर राखेको छौं सो त्यहाँबाट मात्र हाम्रो यो प्रोजेक्ट चाहिँ एक्सेस होस् भनेर सो हामीले लोकली काम गर्दा एस्ट्रिक राख्न सक्छौं र त्यसरी नै यो फ्रेमवर्कमा कति एप्सहरु चाहिँ अलरेडी इन्स्टल भएर आएको हुन्छ दाइले भन्नु भएको थियो एडमिन सिस्टम अलरेडी दिइसकेको छ भनेर सो इन्स्टल भइसकेको एप चाहिँ यहाँ राखेको हुन्छ र यसैगरी जब हामीले नयाँ एप बनाउँछौं अहिले बनाउँछ हामीले ब्लग भन्ने एप त्यो पनि हामीले इन्स्टल्ड एपमा एड चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ सो नेक्स्ट सेक्सन इज मिडलवेयर सो मिडलवेयरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि Django-मा आएको रिक्वेस्ट र रेस्पोन्सहरु चाहिँ प्रोसेस गर्ने काम गर्छ के सो एज यु क्यान सी हियर एउटा अथेन्टिकेसन मिडलवेयर भन्ने छ सो यो अथेन्टिकेसन मिडलवेयरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब तपाईले लगइन गर्दाखेरि के एउटा डाटा इनपुट गर्नुभयो अथवा लगइन रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने त्यो रिक्वेस्टलाई प्रोसेस गरिदिन्छ अनि ब्याकएन्डमा भ्यालिडेट गरेर तपाईलाई सिस्टम भित्र छिर्न दिन्छ भनौं न सो कुनै पनि युजरले पठाएको रिक्वेस्टलाई प्रोसेस गरेर कस्तो रेस्पोन्स चाहिँ दिने भन्ने कुरा चाहिँ यसले म्यानेज गर्छ सो मिडलवेयर यो मिडल भन्ने टर्मले त्यो पनि स्पेसिफाई गर्छ सो root URL conf भन्ने छ यो चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टको मेन URL फाइल हो सो यो URLs भित्र चाहिँ सबै URL हामीले राख्ने गर्छौं यसको डेमोन्स्ट्रेट म अहिले गर्छु सो अर्को टेम्प्लेट्स भन्ने सेक्सन छ सो टेम्प्लेट्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सो हामीले अहिले एउटा ब्लग भन्ने एप बनाउँछौं त्यो ब्लगको लागि छुट्टै एउटा URL होला codeforchange.com/blog त्यसैगरी हाम्रो अर्को एप हुन सक्छ इभेन्ट्स सो codeforchange.nepal.com/events सो यो छुट्टै पेजहरुको लागि चाहिँ हामीले छुट्टै एप भित्र HTML फाइलहरु राख्नलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ र त्यसैगरी सर्टेन कन्भेन्सनको कुराहरु छ त्यो म अहिले यो टेम्प्लेट्स बनाउँदाखेरि डिस्प्ले गर्छु सो WSGI हाम्रो सर्भर के डिप्लोय गर्दा चाहिने कुरा हो सो विल स्किप दैट र यसैगरी हाम्रो Django-ले चाहिँ बाइ डिफल्ट SQLite डेटाबेस चाहिँ युज गरेको हुन्छ हैन सो इफ यु वान्ट टु चेन्ज दिस इन्टु Postgres अथवा अरु MySQL मा चेन्ज गर्नलाई चाहिँ यहाँ हामीले कोड चेन्ज गर्छौं र अर्को कुरा छ पासवर्ड भ्यालिडेटर्स सो Django-ले चाहिँ आफ्नो फ्रेमवर्कमा सर्टेन भ्यालिडेटर्स चाहिँ पहिले इन्स्टल गर्दै आउँछ के सो तपाईको पासवर्ड चाहिँ युजर नेम भन्दा सिमिलर छ भने त्यो पासवर्ड युज गर्न दिदैन यसरी मिनिमम लेन्थ छ यति 8 वटा क्यारेक्टरको हुनै पर्यो अथवा यो दिस पासवर्ड इज टु कमन अथवा न्यूमेरिक पासवर्डहरु राख्नु पर्यो भन्ने कुराहरु चाहिँ यसले भ्यालिडेट गरिदिन्छ सो इफ यु डोन्ट वान्ट यो युजरको नेम जस्तो पासवर्ड नराखौं भनेर यो हटाउन पनि सक्नुहुन्छ सो दिस इज अ फ्रेमवर्क यो तपाईले युज गर्न नै पाउनुभयो नगर्न नै पाउनुभयो अथवा अरु पासवर्ड भ्यालिडेटर यहाँ एड गर्न नै पाउनुभयो सो यो चाहिँ हाम्रो अब ल्याङ्ग्वेज कोड इंग्लिशमा युज गर्ने भनेको हो सो टाइम जोन चाहिँ UTC छ हामीले अब UTC + 545 गरेर नेपालको टाइम जोनमा चेन्ज गर्न सक्छौं र त्यसैगरी यहाँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो आई भनेर यहाँ लेखेको छ हैन यो चाहिँ इन्टरनेशनलाइजेसन र लोकलाइजेसनको कुरा हो के सो तपाईले वेबसाइटहरु भिजिट गर्दा चाहिँ त्यो ल्याङ्ग्वेजहरु ट्रान्सलेट गर्ने अप्सन दिइरा हुन्छ नि सो हामीले चाहिँ हाम्रो वेब एप्लिकेसनमा चाहिँ मल्टिपल ल्याङ्ग्वेज युज गर्न छ भने चाहिँ ट्रु राख्छौं अथवा छैन भने फल्स राख्छौं सो यसलाई चाहिँ यतिकै छोड्दिदा हुन्छ र फाइनली चाहिँ स्ट्याटिक URL छ स्ट्याटिक URL भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो वेब एप्लिकेसनमा जुनसुकै स्ट्याटिक फाइल हुन्छ जुन चाहिँ हामीले चेन्ज गर्दैनौं सो लेट अस सपोज हाम्रो codeforchange-को वेबसाइटमा हाम्रो त्यो सबैभन्दा सुरुमा क्यारोसेलमा देखिने इमेजहरु चाहिँ यो स्ट्याटिक फाइल हो यो चाहिँ हामीले जहिले नै कन्स्टेन्टली राखिरा हुन्छौं सो यो फाइलहरुको पाथ चाहिँ कहाँ हो त
यसको स्ट्याटिक फाइल कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले डिफाइन गर्छ है त। सो settings.py मा यति नै कुराहरू छ। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा छ urls.py। सो यसमा पनि एकदम ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ है। सो एज यु क्यान सी यसमा codeforchangenepal.com/blog हान्यो भने छुट्टै पेजमा जान्छ राइट। सो यसरी नै हामीले यहाँ /admin भनेको छ, एडमिनमा हान्यो भने छुट्टै पेजमा जान्छ। सो यसरी नै हामीले अब अन्य कुन पाथ दिने, अब हाम्रो ब्लग एप बनाइरहेछ भने /blog नै राख्न ट्राई गरौँला, त्यो चाहिँ हामीले यहाँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो डिफाइन गर्ने तीनटा तरिका चाहिँ Django-ले अलरेडी यहाँ एक्जाम्पल भनेर राखिसकेको छ के माथि कमेन्ट आउट गरेर। सो तपाईको फंक्सन बेस्ड भ्यू चाहिँ हामीले युज गर्छौं। सो फंक्सन बेस्ड भ्यूमा URL कसरी डिफाइन गर्ने, क्लास बेस्ड भ्यूमा URL कसरी डिफाइन गर्ने, अनि अन्य एप्समा भएको URLsलाई चाहिँ कसरी इन्क्लुड गर्ने भन्ने तीनटा कुरा यहाँ राखिएको छ। यो पनि हामीले अहिले गरेर हेर्छौं। सो इनिशियल प्रोजेक्टको यो फाइलको लाइक वक थ्रु यति नै छ। सो हाम्रो Django फ्रेमवर्कले आउट अफ द बक्स यति कुराहरु चाहिँ अलरेडी प्रोवाइड गरिसकेको हुन्छ। सो अब चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हाम्रो प्रोजेक्टलाई चाहिँ रन गरेर हेर्छौं है त। ओके, सो यो चाहिँ हाम्रो फोल्डर चाहिँ यस्तो छ हैन। सो म CFC CD प्रोजेक्ट CFC हाम्रो यो फाइलको नाम यो प्रोजेक्ट CFC हो। त्यही रिजनले गर्दा यो प्रोजेक्ट फाइल भित्र जान्छु म। र यहाँ गइसकेपछि यु क्यान सी एउटा प्रोजेक्ट CFC फोल्डर छ, अर्को manage.py छ। सो हामीले यो सर्भर लोकल सर्भर रन गराउनलाई चाहिँ कमान्ड यस्तो छ, python manage.py run server भन्ने यो कमान्ड छ है। सो एज यु क्यान सी हाम्रो यो सर्भर लोकल सर्भर चाहिँ रन भइसकेको छ। सो यो लोकल सर्भर रन हुने बित्तिकै एउटा फाइल चाहिँ यहाँ एड भएको छ VS कोडमा db.sqlite3 भनेर। सो यो चाहिँ एउटा डेटाबेस फाइल हो हैन। सो हामीले सर्भर रन गर्ने बित्तिकै एउटा बेसिक डेटाबेस फाइल चाहिँ Django-ले आफै क्रिएट गरिदिन्छ। सो सबभन्दा सुरुमा चाहिँ सिस्टम चेक आइडेन्टिफाइड 0 इश्यूज, यो भनेको हाम्रो प्रोजेक्टमा केही इश्यू छैन र चलिरहेछ भनेको छ। अनि त्यसपछि यहाँ तल चाहिँ डेभलपमेन्ट सर्भर चाहिँ यहाँ रन भइरहेछ भनेको छ। सो मैले चाहिँ यसलाई कपी गर्छु अनि यहाँ ब्राउजरमा आएर यसलाई पेस्ट गर्छु। सो द इन्स्टल वर्क कङ्ग्रेचुलेसन्स यु आर सिइङ दिस पेज बिकज debug equals to true भनिरहेछ। सो यसको मतलब चाहिँ तपाईको Django-को प्रोजेक्ट चाहिँ सक्सेसफुली लन्च भएको छ अथवा इन्स्टल भएको छ भनेर Django-ले आउट अफ द बक्स एउटा ल्यान्डिङ पेज चाहिँ दिएको छ। सो यहाँ तल चाहिँ तपाईले इम्पोर्टेन्ट लिंक्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ है। सो Django-को डकुमेन्टेसन चाहिँ यहाँ छ र अब Django त इन्स्टल गरियो। अब नयाँ प्रोजेक्ट के गर्ने हो भने चाहिँ एउटा यहाँ पोलिङ एपको एउटा पुरै ट्युटोरियल पनि राखिएको छ कि, त यो फलो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। त्यसैगरी Django-को कम्युनिटीको लिंक पनि यहाँ राखेको छ। सो यहाँ गएर सबै कुराहरु फोरम्सहरु तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब मैले अर्को एउटा कुरा डेमोन्स्ट्रेट गर्न चाहे। यहाँ प्रोजेक्ट फाइल भित्र सेटिंग्स भित्र एउटा डिबग भन्ने अप्सन थियो हैन। सो दिस इज सेट टु ट्रू अहिले। सो मैले debug equals to false राखेर सेभ गरे भने नट फाउन्ड भनिरहेछ। सो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब हामीले कुनै पनि वेबसाइटमा लाइक डिप्लोय गर्दाखेरि चाहिँ हामीले debug equals to false राख्छौं कि अब यो कुन एररले गर्दा चाहिँ पेज डिस्प्ले गरेन भनेर त हामीले देखाउनु हुँदैन नि त अरु मान्छेलाई। सो त्यो भएर फल्स गर्छौं। तर जब हामी एप्लिकेसन डेभलप गरिरहेछौं कुन कारणले गर्दा एरर आयो भनेर त हामीलाई थाहा पाउन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो जब हामीले ट्रू राख्छौं, ट्रू राखेपछि चाहिँ यहाँ दिन्छ के यसले आफै भनिदिन्छ किन यो एरर आयो भनेर। सो द करेन्ट पाथ ब्लग डिड नट म्याच एनी अफ दिस भनेछ। सो हाम्रो चाहिँ url/admin मात्र छ अहिले। हामीले ब्लग भन्ने URL डिफाइन नै गरेका छैन अनि ब्लग हान्दाखेरि पेज नट फाउन्ड भन्यो है। सो हाम्रो यो डिबगको काम चाहिँ त्यस्तो रहेको छ। सो अब हामीले सर्भर रन गरिसकेपछि एउटा एप बनाउनतिर जान्छौं है त। सो मैले अघि मेन्सन पनि गरेको थिएँ हामी एउटा एप बनाउँछौं भनेर। सो यसको लागि चाहिँ हामी manage.py भएकै फोल्डरमा हुनुपर्छ। सो वी आर इन manage.py भएकै फोल्डर। सो यसको लागि कमान्ड चाहिँ यस्तो रहेको छ, python manage.py app अनि एपको नाम। सो हामीले चाहिँ ब्लग भन्ने एप बनाउन खोजेछौं। सो जब मैले एन्टर हान्छु यहाँ VS कोडमा चाहिँ नयाँ फोल्डर अटोमेटिकली क्रिएट हुन्छ। ओके, ब्लग भन्ने फोल्डर क्रिएट भइसकेको छ है। सो अब चाहिँ हामी यो ब्लग भन्ने एपको पनि वक थ्रु गर्छौं है त। सो स्टार्ट एप गरिसकेपछि Django-ले बाइ डिफल्ट के कुराहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्छ त हामीलाई भनेर। सो इफ यु गाइज आर फलोइङ अहिलेसम्म क्यान यु जस्ट टाइप इन अ यस इन द च्याट।
सो अहिले हल्का कम्प्लिकेटेड देखिएला हैन, बट दिस यो भनेको एकदमै सिम्पल कुराहरू हो के, एकचोटि गरिसक्नु भएपछि एकदमै सजिलो हुन्छ यो कुराहरू चाहिँ। ओके गाइस, थ्यांक यू सो मच फर द रेस्पोन्स। हामी अब अगाडि बढ्छौं। ओके, सो ब्लक भन्ने एपको वाक थ्रु गरौँ। सो init.py त हुने नै भइहाल्यो बिकज हामीले पाइथनको प्याकेजहरू यो फोल्डरमा पनि युज गर्नुपर्छ। र सुरुमा माइग्रेसन भन्ने एउटा फोल्डर देख्नुहुन्छ हैन, त्यो फोल्डरभित्र पनि init.py छ बिकज पाइथनको प्याकेज युज गर्नुपर्छ। जब हामीले डाटाबेससँग कनेक्ट गराउँछौँ नि, सो तब चाहिँ यो माइग्रेसन फोल्डर काममा आउँछ। अहिले चाहिँ हामी स्किप गर्छौँ है त। सो admin.py मा पनि जब हामीले एडमिन प्यानलमा केही एड गर्नु छ भने चाहिँ यो युज गर्छौँ। सो यो पनि हामीले अहिलेलाई स्किप गर्यौँ। र त्यसैगरी apps.py भन्ने छ। सो तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एपको नाम चाहिँ ब्लग हो भनेर दिइरहेछ हैन। सो योलाई चाहिँ हामीले मेन settings.py मा लगेर चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईले याद गर्नु भएको थियो कि थिएन, मैले सुरुमा इन्स्टल्ड एप्समा के भनेको थिएँ भने आफ्नो एप राखेको छौँ भने यहाँ एड गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। सो मैले यो एपको नाम चाहिँ यहाँ एड गरेँ। अब चाहिँ अफिसियली यो एप चाहिँ हाम्रो सिस्टममा रेकर्डेड छ भनौँ न। सो एप्सको काम चाहिँ त्यो रहेको छ। मोडल्समा अब अघि दाइले कुरा गर्नुभयो एमभिटी फ्रेमवर्कको कुरा गर्नुभयो। सो मोडलमा हाम्रो डाटाबेसको कुराहरू चाहिँ मोडलमा स्पेसिफाई गर्छौँ। सो यो चाहिँ अहिले हामीले हेर्दैनौँ। यो टेस्टको कुरा पनि अहिले हामीले इग्नोर गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हामीले टेस्ट स्क्रिप्टहरू लेख्नलाई चाहिँ काम लाग्छ टेस्ट.py। र त्यसै गरी फाइनल्ली भ्युज.py छ। सो हामीले मेजर काम गर्ने आज काम गर्ने भनेको चाहिँ भ्युज.py मा हो। र त्यसै गरी यसले आउट अफ द बक्स url.py चाहिँ दिइरहेको छैन है। सो हामीले चाहिँ यो एपको लागि त युआरएल डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँभित्र एउटा नयाँ urls.py भन्ने फाइल चाहिँ क्रिएट गर्छौँ है। सो urls.py मा चाहिँ हामीले अहिले पछि केही कोडहरू गर्छौँ है त। सो दिज आर द थिङ्स द्याट यु गेट आउट अफ द बक्स कुनै पनि एउटा एपमा। सो तपाईँले नोटिस गर्नुभयो होला मेन प्रोजेक्ट फाइलमा settings.py छ र अन्य एपमा चाहिँ settings.py छैन बिकज यो मेन प्रोजेक्ट फाइलले चाहिँ ओभरअल कन्ट्रोल गर्छ। हामीले एपहरू चाहिँ अरू जति पनि थप्न सकिन्छ। सो लेट अस सपोज हामीलाई ब्लग लेख्नलाई युजरहरू चाहिँ रेजिस्टर गर्न दिने सिस्टम बनाउन खोजेछौँ भने छुट्टै एउटा युजर भन्ने छुट्टै एप पनि बनाउन सकिन्छ र त्यहाँ भएको युजरलाई ब्लग एपमा लिङ्क पनि गराउन सकिन्छ हामीले है त। ओके, सो यति भइसकेपछि हाम्रो प्रोजेक्ट सेटअप भयो, हाम्रो ब्लग भन्ने एप पनि सेटअप भयो। अब यो ब्लगको एपमा चाहिँ हामीले सर्टेन कुरा डिस्प्ले गरौँ है त। सो अब चाहिँ हामी त्यसमा जान्छौँ। सो भ्युज.py मा चाहिँ हामीले अगाडि फ्रन्ट एन्डमा अथवा /blog हान्दाखेरि के आउँछ त्यो कुरा के डिस्प्ले गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ डिफाइन गर्छौँ है त। सो सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यसले फ्रम django.shortcuts import render भनेर एउटा कोड चाहिँ अलरेडी प्रोभाइडेड छ। सो यो Django प्याकेजसँग यो सर्टकट्स भित्र चाहिँ एउटा रेन्डर भन्ने अलरेडी इन्स्टल्ड हुन्छ हैन। सो यो रेन्डर चाहिँ हामीलाई कुनै पनि कुराहरू चाहिँ फ्रन्ट एन्डमा डिस्प्ले गर्न चाहिन सक्छ। सो त्यो चाहिँ एकदम म्याक्सिमम टाइममा चाहिँ यो चाहिराख्ने भएको कारणले चाहिँ Djangoले अलरेडी नै लेखिदिएको छ यो कोड। सो हामीले चाहिँ एउटा सबैभन्दा सुरुमा फङ्सन बेस्ड भ्यू चाहिँ डिफाइन गर्छौँ है त। सो हाम्रो भ्यू चाहिँ एउटा फङ्सन बेस्ड हुनसक्छ, अर्को चाहिँ क्लास बेस्ड हुनसक्छ। सो सिन्स वी आर जस्ट स्टार्टिङ अहिले चाहिँ हामीले फङ्सन बेस्ड भ्यूमा मात्र जान्छौँ है त। र एउटा इन्डेक्स भन्ने एउटा फङ्सन चाहिँ हामीले डिफाइन गर्छौँ है। इन्डेक्सभित्र चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट पठाउनु पर्ने हुन्छ। सो यो चाहिँ HTTP रिक्वेस्टहरू फ्रन्ट एन्डबाट रिक्वेस्ट आएको कुरालाई प्रोसेस गर्नलाई त्यो रिक्वेस्ट चाहिँ हामीले लेख्छौँ। र यो पछि चाहिँ फङ्सनले अब के रिटर्न गर्नु पर्यो हैन। सो त्यो रिटर्न गर्नलाई चाहिँ हामीले के रिटर्न गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा HTTP रेस्पोन्स चाहिँ हामीले रिटर्न गर्न ट्राई गर्छौँ। सो लेट्स से हेलो एभ्रीवन वेलकम टु CFC भनेर मैले एउटा HTTP रेस्पोन्स देखाउन खोजेँ। सो हामीले यो HTTP रेस्पोन्सलाई पनि इम्पोर्ट गर्ने पर्ने हुन्छ है। सो यसलाई चाहिँ कहाँबाट इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ भने हामीले फ्रम django.http import HTTP response। ओके, सो यति भएपछि हामीले जब यो भ्यूलाई डिस्प्ले गर्छौँ तब यो मेसेज चाहिँ अगाडि डिस्प्ले हुनु पर्यो राइट। तर एज यु क्यान सी हाम्रो यो /blog भन्ने युआरएल त हामीले डिफाइन गरेको छैनौँ। सो हामीले चाहिँ अब के गरौँ भन्दाखेरि यो युआरएल डिफाइन गरौँ अनि जब यो युआरएलमा चाहिँ कुनै युजरले रिक्वेस्ट गर्छ तब चाहिँ यो कुरा डिस्प्ले हुने एउटा लिङ्क गरौँ है त। सो मैले अघि urls.py भने चाहिँ बनाइसकेको छु। अब चाहिँ हामी यसमा काम गर्छौँ है। सो यसमा पनि सर्टेन कुराहरू चाहिँ तपाईँले पहिले इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। django.urls import path।
सो यसको कुरा चाहिँ म अहिले छिटै एक्सप्लेन पनि गर्छु यो किन चाहिन्छ भनेर। र त्यसै गरी हामीले यो फंक्सन बेस्ड भ्यू छ नि, यो भ्यूलाई पनि हामीले URL मा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि, अनि त्यो URL लाई यो भ्यूमा लिंक गराउनु पर्ने हुन्छ। सो व्हाट आइ एम गोइङ टु डु इज फ्रम डट इम्पोर्ट भ्यूज। यो डट भनेको चाहिँ के हो भने हामी अहिले ब्लग भन्ने फोल्डर भित्र छौं नि, यो ब्लग भन्ने फोल्डर भित्रबाट भन्न खोजेको डटले चाहिँ है। सो फ्रम डट इम्पोर्ट भ्यूज गर्यो भने चाहिँ यो भ्यूज डट पाई को सबै कुरा इम्पोर्ट गर्छ यसले। अलराइट, सो हाम्रो कोड चाहिँ यस्तो रहेको छ, URL patterns equals to list। हामीले चाहिँ यो लिस्टमा चाहिँ डिफ्रेन्ट URLहरु राख्न सक्छौं। सो अहिले /blog होला, अनि /blog/detail होला, ब्लगको डिटेल पढ्नलाई। सो त्यो चाहिँ यसरी लिस्टमा कमा कमा गरेर चाहिँ हामीले एड गर्न सक्छौं। सो यसको लागि चाहिँ कस्तो छ भने पाथ भनेर चाहिँ हामीले यहाँ URL लेख्नु पर्ने हुन्छ हैन। सो अहिलेलाई /blog लेखौं। यो गरेपछि यो पाथमा जाँदाखेरि कुन भ्यूमा त पठाउने त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ राख्नुपर्छ। views.index को इन्डेक्समा चाहिँ पठा भनेको यसले चाहिँ हैन। सो त्यसपछि चाहिँ अर्को एउटा फाइनल सेक्सन चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्छ भन्दाखेरि यो URL को लागि एउटा नाम पनि दियो भने पछि कोड गर्दा सजिलो हुन्छ। सो अहिले हामीले यति त गर्यौं हैन। सो लेट्स सी है त काम गर्छ कि गर्दैन यसले भनेर। सो अझ पनि काम गरिरहेको छैन, पेज नट फाउन्ड भनिरहेछ। सो यो चाहिँ किन भनिरहेछ भन्दाखेरि I'll show you. So settings.py मा if you can see root URL conf भनेर चाहिँ हाम्रो URL को फाइल project CFC को URLs लाई मात्र हेर भनेछ है। project CFC फोल्डर भित्र भएको URLs लाई हेर भनिरहेछ settings.py मा। तर हामीले त URLs ब्लग को एप भित्र राखिरहेछौं। सो यसलाई चाहिँ हामीले कनेक्ट गराउनु पर्ने हुन्छ कि मेन URLs वाला फाइलमा। सो हाउ वी आर गोइङ टु डु दैट इज यहाँ एउटा थर्ड अप्सन यहाँ दिइसकेको छ, इन्क्लुड अनदर URL conf भनेर। सो यसको लागि कोड अलरेडी यहाँ दिएको छ। सो विल जस्ट कपी दैट फर कन्भिनियन्स अहिलेको लागि। तो /blog मा गयो भने चाहिँ यहाँ इन्क्लुड मा रातो देखाइरहेछ है। दैट्स बिकज वी हैव टु इम्पोर्ट इन्क्लुड एज वेल। सो इम्पोर्ट इन्क्लुड गरिसकेपछि त्यो रातो पनि हटेको छ। सो ब्लग भित्र भएको URLs फाइललाई पनि इन्क्लुड गर भनेको, हाम्रो ब्लग भन्ने फोल्डर भित्रको URLs भन्ने फाइललाई पनि इन्क्लुड गर भनेको, राइट। सो अब यसले इन्क्लुड गरिसकेपछि के गर्छ भन्दाखेरि सिन्स हामीले उता नै /blog लेखिसकेको छौं, यहाँ चाहिँ हामीले हटाउन सक्छौं। अब चाहिँ हामीले रिलोड गर्न ट्राई गरौँ है त। अब चाहिँ चल्यो। हेलो एभ्रीवन, वेलकम टु CFC भन्ने यहाँ टेक्स्ट डिस्प्ले भइसकेको छ। सो व्हाट दिस मिन्स इज हामीले कुनै पनि एउटा URL मा चाहिँ भ्यूलाई कनेक्ट गरेर एउटा मेसेज डिस्प्ले गर्ने सिस्टम चाहिँ हामीले क्रिएट गरिसकेको छौं, राइट। सो म यसको फ्लो चाहिँ एकचोटी फेरि एक्सप्लेन गर्छु तपाईहरुलाई। सो 49 जना हुनुहुन्छ कलमा। सो सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। सो सबैभन्दा सुरुमा मैले के गरे भन्दाखेरि /blog भन्ने URL एन्टर गरे हैन। यो URL मा मैले रिक्वेस्ट सेन्ड गरे। सो त्यो रिक्वेस्ट सेन्ड गरेपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि /blog भन्ने URL छ कि छैन भनेर हेर्छ है। सो हाम्रो मेन फाइलमा त /blog भन्ने URL छ। सो यो URL पाइसकेपछि blog.urls मा पठाइदिन्छ। सो हाम्रो ब्लग फोल्डरको URLs फाइल भित्र पठाइदिन्छ। सो हाम्रो /blog को पछाडी त केही पनि छैन, यहाँ पनि केही पनि छैन। त यसको मिनिङ यो इन्डेक्स भन्ने भ्यूजमा पठाइदिन्छ त्यसपछि। सो टेम्प्लेट URL बाट हाम्रो भ्यूजमा पठायो र हाम्रो भ्यूले के भन्छ भन्दाखेरि रिटर्न HTTP रेस्पोन्स भनिरहेछ नि। सो यो फंक्सन बेस्ड भ्यू, यो फंक्सन कल हुने बित्तिकै यो मेसेज चाहिँ डिस्प्ले भइरहेछ। सो हाम्रो ओभरअल फ्लो चाहिँ यस्तो रहेको छ हैन। सो यु माइट ह्याभ अ क्वेसन है। अब हामीले यहाँ एउटा मेसेज त आफै लेखिरहेछौं, तर हाम्रो HTML फाइललाई चाहिँ कसरी डिस्प्ले गर्ने भन्ने एउटा क्वेसन पनि होला तपाईहरुलाई। सो लेट मी सी द च्याट। अहिलेसम्म के कुरा आछ। ओके, फंक्सन बेस्ड भ्यू र क्लास बेस्ड भ्यूको डिफरेन्सको कुरा आरहेछ। सुमन दाइले रिप्लाई गरिसक्नु भएको छ। यस, सुरुमा फंक्सन बेस्ड भ्यू नै प्र्याक्टिस गर्दा राम्रो हुन्छ है। अलराइट, सो अब चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि कुनै एउटा HTML फाइललाई चाहिँ Django भ्यूसँग लिंक गराएर त्यो फाइललाई चाहिँ डिस्प्ले गर्न ट्राई गर्छौं है त। सो अबको सेक्सन चाहिँ यस्तो रहेको छ। सो हामीले ब्लग भन्ने फोल्डर भित्र एउटा नयाँ फोल्डर क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यू फोल्डर नेम टेम्प्लेट्स है। सो टेम्प्लेट्स भन्ने फोल्डर भित्र पनि हामीले फेरि एउटा फोल्डर क्रिएट गर्छौं जुनको नाम चाहिँ हाम्रो एपको नाम नै हुन्छ। सो ब्लग भित्र टेम्प्लेट्स भित्र ब्लग भन्ने फोल्डरको नाम युज गर्यौं। अनि यो फोल्डर भित्र चाहिँ बल्ल हामीले एउटा फाइल क्रिएट गर्छौं
index.html यो index.html मा चाहिँ हामीले HTML फाइल राख्छौं अब लेट मी एक्सप्लेन मैले यो स्ट्रक्चर चाहिँ किन बनाएको हो भनेर सो फर्स्ट अफ अल तपाईको ब्लग पेजमा एउटा index.html भन्ने फाइल होला र त्यसैगरी तपाईले पछि इभेन्ट भन्ने एउटा एप बनाउनु होला त्यहाँ भित्र पनि index.html भन्ने फाइल होला सो विभिन्न डिफरेन्ट एप्समा चाहिँ सिमिलर HTML फाइल छ भने त्यो कन्फ्लिक्ट नआओस् भनेर चाहिँ यो टेम्प्लेट्स भित्र पनि फेरि एपको नाम लेख्नु पर्ने हुन्छ है सो त्यो रिजनले गर्दा यो स्ट्रक्चर फलो गरौँ र मैले चाहिँ एउटा बेसिक HTML कोड चाहिँ यहाँ फायर अप गरेको छु सो बडीमा लेट्स सी S2 मा hello everyone this is a test from HTML document let's see if this works भनेर एउटा मेसेज राखेको छु है त सो अब यो फाइललाई चाहिँ हामीले यहाँ भ्युजमा डिस्प्ले गर्नु पर्यो सो यसमा चाहिँ हाम्रो कोड थोरै फरक हुन जान्छ है सो मैले चाहिँ यो लाइनलाई चाहिँ अहिले कमेन्ट आउट गरिदिन्छु र अर्को लाइन एउटा लेख्न थाल्छु सो हामीले के चेन्ज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि रिटर्न रेन्डर सो अघि जुन सुरुमा अलरेडी इम्पोर्टेड थियो नि त्यो रेन्डर चाहिँ अब हाम्रो यहाँ युजमा आउँछ सो रिटर्न रेन्डर हामीले सबैभन्दा सुरुमा रिक्वेस्ट पठाउनु पर्ने हुन्छ बिकज फ्रन्ट एन्डबाट चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट त्यो गेट रिक्वेस्ट हान्नु हो /blogमा जानु भनेको सो रिक्वेस्ट त्यसपछि चाहिँ हामीले अब HTML टेम्प्लेट कहाँ छ त भनेर त्यसको एउटा पाथ दिनुपर्ने हुन्छ हाम्रो ब्लग भन्ने फोल्डर भित्र index.html छ नि index.html भनेर लेख्छौं र त्यसैगरी यति गरिसकेपछि चाहिँ दिस शुड वर्क सो लेट्स सी है त अब हामी रिलोड गरौँ मेसेज चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन ओके हेलो एभ्रीवन दिस इज अ टेस्ट फ्रम HTML डकुमेन्ट लेट्स सी इफ दिस वर्क्स भन्ने मेसेज आइसकेको छ सो इफ आई मेक एनी चेन्ज है त यहाँ यसलाई मैले अरु केही चेन्ज गरे भने त्यसलाई रिलोड गरे भने डाइरेक्टली त्यो चेन्जेस चाहिँ आउँछ है सो व्हाट यू क्यान डु इज हामीले अब HTML CSS को वर्कशप पहिला पनि गराइसकेको छौं हैन हामीले बुट क्याम्प पनि गराइसकेको छौं सो आई विल नट गो इन्टु द डिटेल्स यो टेम्प्लेटमा के गर्न सकिन्छ भनेर सो यसमा तपाईले डाइरेक्टली आफ्नो CSS कोडहरु HTML कोडहरु लेख्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई रिलोड गर्यो भने यो सबै कुरा रिफ्लेक्ट भइहाल्छ यहाँ नै र यसैगरी तपाईले हामीले त एउटा भ्यू बनायौं अहिले ब्लगको लागि भनेर तपाईले मल्टिपल भ्यूज बनाउन सक्नुहुन्छ अनि मल्टिपल यो HTML फाइल बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यो सबैलाई यसरी लोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ सो फर वान पेज एउटा URL युनिक हुन पर्ने हुन्छ है सो त्यो कुरा चाहिँ सबैजनाले ध्यान दिउँ ऑल राइट सो 2:07 गएको छ वी स्टिल ह्याभ 20 मिनट्स हामीहरु चाहिँ अब मोडल डाटाबेसको कुरा गर्नतिर जाउँ है त सुमन दाइ डु यु हेभ एनीथिङ टु एड अहिलेसम्म ठिक छ पर्दैन मोबाइल भइरहेछ ओके सो आई होप सबैजना अहिलेसम्म चाहिँ क्लियर हुनुहुन्छ होला हामीले अघि जुन फ्रेमवर्कको कुरा गरेको थियौं हैन सो लेट मी गो ब्याक टु दैट स्लाइड अगेन सो दैट तपाईहरु सबैलाई अझ क्लियर हुन्छ यो कुरा चाहिँ ओके सो हामीले अघि भन्दाखेरि के भनेको थियो भने भ्यूमा चाहिँ मोडल भनेको डाटाबेसबाट कुनै एउटा डाटा तानेर भ्यूले चाहिँ त्यसलाई टेम्प्लेटमा पठाउँछ भन्ने कुरा गरेको थियौं हैन अनि त्यो कुरा चाहिँ कुनै एउटा URL मा रिक्वेस्ट आयो भने चाहिँ यो सबै प्रोसेस कल हुन्छ भन्ने कुरा गरेको थियौं बट अहिले हामीले के गरेका छौं भने सिधै भ्यूबाट एउटा मेसेज डिस्प्ले गरिरहेको छौं टेम्प्लेटमा हामीले यो मोडल अथवा डाटाबेसको कुरा केही पनि इन्क्लुड गरेका छैनौं है सो हामीले यसरी भ्यू मात्र युज गरेर एउटा बेसिक मेसेज डिस्प्ले गर्न चाहिँ सकिन्छ सो यसलाई चाहिँ हामीले मोस्टली स्ट्याटिक वेबसाइट भन्छौं भनौं न डाटाबेससँग लिंक छैन अनि हामीले जे कोड लेख्यो त्यो मात्रै डिस्प्ले हुन्छ डाटाबेसबाट युजरले जुन डाटा एड गर्यो त्यसलाई आफै फ्रन्ट एन्डमा देखाउने काम भएको छैन सो अब चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो मोडल वाला पार्ट पनि इन्टिग्रेट गर्छौं ब्याक एन्डबाट डाटा हामीले जे राख्यो त्यो डाटा चाहिँ टेम्प्लेटमा देखाउने काम गर्छौं है त सो इफ यु गाइज आर रेडी एकचोटी यस लेख्दिनु च्याटमा अनि वी क्यान मुभ अहेड ओके 48 जना छौं कलमा सो इफ यु आर रेडी प्लिज टाइप इन यस एन्ड विल मुभ अहेड Okay, thank you guys. Okay, awesome, great. Okay, Vishal go big yes to Labova. All right. So, I'm going to blog one app भित्र एउटा models.py भन्ने एउटा फाइल अलरेडी क्रिएट छ है सो अब हामीले चाहिँ यहाँ एउटा बेसिक डाटाबेसमा चाहिँ हामीले बेसिकली टेबल नै क्रिएट गर्ने हो के मोडलमा चाहिँ सो हामीले चाहिँ एउटा यसमा चाहिँ यो डाटाबेसमा टेबल क्रिएट गर्नलाई चाहिँ हामीले क्लास युज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन So what I'll do is class
ब्लग पोस्ट भन्ने एउटा क्लास क्रिएट गर्छु। यो चाहिँ Django को डिफल्ट मोडल चाहिँ युज गर्छ यसले। सो हामीले यो मोडलको पनि विभिन्न प्रकारहरू हुन्छ हैन, बट अहिले चाहिँ हामीले यो बेसिक Django ले दिने नै मोडल युज गर्छौं। सो यो टेबल भित्र चाहिँ हामीले के युज गर्ने त भन्दाखेरि, सो ब्लग पोस्ट भन्ने मैले एउटा मोडल बनाएँ। सो कुनै पनि एउटा ब्लगमा हामीले बेसिकली के कुराहरू चाहिन्छ, एउटा टाइटल चाहिन्छ, हैन, यो मोडल भित्र चाहिँ मोडलको फिल्डहरू भन्ने हुन्छ के। सो क्यारेक्टर फिल्डमा चाहिँ एउटा सर्टेन क्यारेक्टरको लिमिट हुन्छ हैन। सो अहिलेलाई टाइटलमा चाहिँ सिन्स टाइटल चाहिँ छोटो हुन्छ, हामीले क्यारेक्टर फिल्ड चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। सो blank equals to true, null equals to true, यो चाहिँ हामीले एट्रिब्युटहरु यहाँ राख्न सकिन्छ। सो डाटाबेसमा चाहिँ यदि टाइटल खाली छ भने पनि त्यो सेभ गर भनेर चाहिँ यसले भन्छ हैन। सो एउटा हामीलाई टाइटल चाहियो, अर्को चाहिँ ब्लगको कन्टेन्ट चाहियो है त। सो लेट्स से कन्टेन्ट भन्ने यिनीहरु चाहिँ भेरिएबल नै हो, यो दुईटा जे पनि लेख्न मिल्छ टाइटल र कन्टेन्टको ठाउँमा। सो यसमा चाहिँ मैले models डट टेक्स्ट फिल्ड युज गर्छु है त। टेक्स्ट फिल्ड अनि यो एट्रिब्युटहरु मैले सेम नै राख्छु। ओके, सो यति भइसकेपछि हाम्रो डाटाबेसमा चाहिँ ब्लग पोस्ट नाम गरेको टेबल अनि यो चाहिँ कलमहरु हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले एउटा लाइक डाटाबेसमा यो स्ट्रक्चर चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौं अनि त्यसमा हामीले डाटा एड गर्न सक्छौं र त्यो डाटाहरुलाई चाहिँ फ्रन्ट एन्डमा डिस्प्ले गर्न सक्छौं। सो यसलाई चाहिँ लाइक आई सेड बिफोर मोडलमा हामीले के कुरा एड गर्यो भने एडमिनमा एड गर्नलाई चाहिँ यहाँ रेजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। रेजिस्टर योर मोडल्स हियर भनेको छ है। सो हामीले चाहिँ यो मोडललाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्नु पर्यो पहिला, ब्लग पोस्ट भन्ने मोडललाई admin.py मा from .models import र यही फोल्डरको मोडल भन्ने फाइलबाट ब्लग पोस्टलाई मैले इम्पोर्ट गरे। अब के गर्छु भने admin.site.register blog post, यो भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो एडमिन प्यानलमा यो देखि पनि सक्छ। सो एडमिन प्यानलमा अहिले डिस्प्ले पनि गर्छु हैन। सो यति भइसकेपछि हाम्रो ब्याकएन्डको एउटा सिम्पल डाटाबेसको एउटा स्ट्रक्चर रेडी पनि हुनुपर्छ। सो व्हाट आइ एम गोइङ टु डु नाउ इज डाटाबेसमा हामीले एउटा माइग्रेसन भन्ने कन्सेप्ट युज गर्छौं हैन, जुन चाहिँ सुमन दाइले अगाडि एक्सप्लेन पनि गरिसक्नु भएको थियो। सो त्यो माइग्रेसन चाहिँ हामीले युज गर्छौं है त। सो त्यसको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिस्टम चेक आइडेन्टिफाइड वन इश्यूज भनिरहेछ अनि क्यारेक्टर फिल्ड मस्ट डिफाइन म्याक्स लेन्थ एट्रिब्युट भनेर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ नि। सो मैले यहाँ मोडल्समा क्यारेक्टर फिल्ड युज गरेको छु तर म्याक्स लेन्थ एट्रिब्युट चाहिँ युज गरेको छैन भनेर यसले सर्भरमा एरर अथवा इम्प्रुभ गर्न सक्ने कुरा दिइरहेछ के एरर्स भनेर। सो यहाँबाट हाम्रो के एरर भइरहेछ हेर्न पनि सकिन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँ म्याक्स लेन्थ एड गरिहाल्छु। म्याक्स लेन्थ इक्वल्स टु 500। ओके, 500 क्यारेक्टरको मैले राखेँ। सो दिस शुड अब यो आफै हट्नु पर्छ। ओके, रिलोड भयो, जेरो इश्यूज नो इश्यूज भनिरहेछ, ठिक छ। अल राइट, सो मैले चाहिँ अघि माइग्रेसनको कुरा गरिरहेको थिएँ हैन। अब त्यसको लागि कमान्ड चाहिँ के छ भन्दाखेरि python manage.py migrate भन्ने कमान्ड छ। सो when I enter this command सर्टेन माइग्रेसनहरु चाहिँ एप्लाई भएको छ। सो Django-ले चाहिँ बाइ डिफल्ट डाटाबेसको सर्टेन कुराहरु चाहिँ अलरेडी एड गर्दै हुन्छ हैन। सो त्यसलाई चाहिँ माइग्रेट गरेर जुन यो डाटाबेस फाइल क्रिएट भएको छ नि db.sqlite3 भनेर यहाँ भित्र चाहिँ त्यो सबै कुरा एड गरिदिन्छ भनौं न। सो अब हाम्रो माइग्रेसन एड भइसकेको छ। सो लेट मी शो यु एडमिन प्यानल। अब go to urls.py, यहाँ /admin भन्ने यो URL चाहिँ अलरेडी थियो हैन। अब हामीले यो चाहिँ एक्सेस गर्छौं है त, /admin। अब यहाँ Django एडमिनिस्ट्रेसन भन्ने एउटा लगइन इन्टरफेस चाहिँ अलरेडी दिइसकेको छ। सो यो Django को चाहिँ डिफल्ट हो। युजर नेम र पासवर्ड मागिरहेछ। हामीले कुनै युजर त क्रिएट गरेको छैन। सो यो युजर पनि हामी क्रिएट गरौँ है त। त्यसको लागि कमान्ड के छ भन्दाखेरि python manage.py create super user भन्ने कमान्ड छ। सो अघि सुमन भाइले यसको बारेमा थोरै एक्सप्लेन पनि गर्नु भएको थियो। सो मैले एउटा सुपर युजर क्रिएट गर्छु। प्रज्वल CFC भन्ने नाम दिन्छु। इमेल एड्रेस खाली राख्न मिल्छ।
र पासवर्ड अब यहाँ हामीले के ध्यान दिनु पर्यो भने हाम्रो settings.py मा चाहिँ लेट मी शो यु यो सबै भ्यालिडेटरहरु चाहिँ एक्टिभेटेड हुन्छ के सो मैले प्रज्वल CFC भनेर नाम राखेको छु त्यही पासवर्ड राख्यो भने यसले मान्दैन 8 वटा भन्दा कम राख्यो भने मान्दैन एकदमै कमनली युज पासवर्ड छ भने मान्दैन न्यूमेरिक पासवर्ड पनि भ्यालिडेट गर्छ सो मैले चाहिँ अलि स्ट्रङ पासवर्ड नै राख्नु पर्ने हुन्छ अनि मैले एउटा स्ट्रङ पासवर्ड राखेको छु र सुपर युजर क्रिएटेड सक्सेसफुली भन्यो राइट सो अब हामीले यो सर्भर चाहिँ रन गरिराख्नु पर्छ सर्भर रन भयो सो मैले अहिले प्रज्वल CFC अनि मैले एन्टर गरेको पासवर्ड एन्टर गर्यो भने ओके वी हेभ एन्टर्ड इन्टु Django एडमिनिस्ट्रेसन है सो Django एडमिनिस्ट्रेसनमा बेसिकली दुईटा कुराहरु चाहिँ आउट अफ द बक्स आउँछ एउटा चाहिँ ग्रुप्स भन्ने कुरा छ सो यो चाहिँ हामी अहिले यसको बारेमा कुरा गर्दैनौँ अर्को चाहिँ युजर्स भन्ने छ सो युजरमा चाहिँ मैले भर्खरै क्रिएट गरेको थिएँ नि सुपर एडमिन सुपर युजर त्यो यहाँ देखाइरहेछ हैन सो इफ आई क्लिक हियर युजर नेम यो अनि पासवर्ड चाहिँ यहाँ इन्क्रिप्ट गरेर राखिदिरा हुन्छ के है सो यो SHA-256 मा चाहिँ यसले इन्क्रिप्ट गरेर राखेको हुन्छ सो यो एउटा सेक्युरिटी फिचर हो भनौँ न Django-को सो मैले अघि स्टोर गरेको पासवर्ड चाहिँ कोहीलाई पनि थाहा हुँदैन कि मलाई बाहेक अनि यो डिक्रिप्ट गर्न पनि अब हामीले सकिदैन भनौँ सो अब मैले यहाँ अरू इन्फर्मेसनहरु एड गर्न सक्छु फर्स्ट नेम लास्ट नेम इमेल एड्रेस अब म सुपर युजर हो मलाई सुपर युजरबाट हटाइदिने हो भने मिल्छ यो गर्न पनि लास्ट लगइन अनि डेट जोइन्ड सो यो सब कुरा चाहिँ आउट अफ द बक्स Django एडमिनमा आउँछ र हामीले लाइक कस्टम एउटा ब्लग भन्ने एप बनाएको थियौँ त्यो एपको एउटा मोडल पनि क्रिएट गरेको थियौँ र त्यो मोडललाई हामीले admin.py मा रेजिस्टर पनि गरेको थियौँ र जब हामीले त्यो रेजिस्टर गर्छौँ तलपट्टि यहाँ ब्लग पोस्ट भनेर एउटा आइसकेको छ सेक्सन है सो इफ यु रिमेम्बर यहाँ मोडलमा हामीले दुईटा टपिक राखेको थियौँ एउटा टाइटल एउटा कन्टेन्ट सो व्हेन आई क्लिक इनसाइड हियर ओके सो नो सच टेबल एज ब्लग पोस्ट भने है सो यो यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो डाटाबेसमा माइग्रेट भइसकेको छैन भन्ने कुरा गरेको यसको लागि we need to enter a couple of commands let me show you again यहाँ क्लिक गर्दा okay no such table भनेर एरर दिइराछ हैन so what I'm going to do is python manage.py make migrations we create model blog post भनेर एउटा माइग्रेसन फाइल चाहिँ क्रिएट भयो यो SQL को अनि त्यसलाई चाहिँ अब डाटाबेसमा एप्लाई गर्न हाम्रो कमान्ड के छ भन्दाखेरि python manage.py migrate गरेपछि एप्लाइङ माइग्रेसन ओके भन्यो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो माइग्रेट भयो भनेको सो लेट मी रन दिस सर्भर अगेन लोकल डेभलपमेन्ट सर्भर र जब मैले अब रिलोड गर्न ट्राई गर्छु त पेज खुल्यो है सो हाम्रो टेबल चाहिँ क्रिएट भयो सक्सेसफुली भन्ने बुझ्न सक्नुहुन्छ सो एड अ ब्लग पोस्ट भन्ने एउटा अप्सन छ अघि हामीले जुन अप्सन राखेको थियौँ नि क्यारेक्टर फिल्ड र टेक्स्ट फिल्ड टाइटलको क्यारेक्टर फिल्ड र कन्टेन्टको टेक्स्ट फिल्ड चाहिँ आफै क्रिएट भइसकेको छ Django एडमिनमा सो हामी चाहिँ एउटा ब्लग क्रिएट गर्न ट्राई गरौँ है त अब सो CFC Django वर्कसप ब्लग भनेर टाइटल राखेँ अनि मैले के कन्टेन्ट चाहिँ यसरी राखेँ है त सो आई विल सेभ दिस यो ब्लग पोस्ट अब्जेक्ट 1 भनेर आउँछ त्यसरी हामीले अरू एड गर्यो भने अब्जेक्ट 2 अब्जेक्ट 3 भनेर आउँछ अनि हामीले यो डेटाबेसको टेबलमा सेभ गरेको यो छुट्टै अब्जेक्टको रूपमा बस्छ यो चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि भ्युजमा यो डेटाबेस हामीले यो ब्लग जुन क्रिएट गर्यौँ नि त्यो चाहिँ अघिको टेम्प्लेटमा चाहिँ डिस्प्ले गर्न ट्राई गर्छौँ है त स्ल्याश ब्लगमा अहिले त्यो कुरा देखिरहेको छैन अब चाहिँ हामीले एड गरेको ब्लग पनि देखिनु पर्यो सो त्यसको लागि वी हेभ टु मेक अ कपल अफ चेन्जेस इन भ्युज सो भ्युजमा हामीले फेरि यसलाई कमेन्ट आउट गर्छु र ब्याकएन्डबाट डाटा तान्नलाई के लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँ लेख्छु है त फर्स्ट अफ अल एउटा भेरिएबल डिफाइन गरौँ ब्लग भन्ने भेरिएबलभित्र चाहिँ हाम्रो डाटाबेसमा भएको सबै डाटालाई चाहिँ कलेक्ट गरौँ है त सो यसको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल आई निड टु इम्पोर्ट द मोडल फ्रम डट मोडल्स इम्पोर्ट ब्लग पोस्ट सो यो ब्लग पोस्ट भन्ने टेबललाई मैले इम्पोर्ट गरेँ अब यहाँको डाटाहरू चाहिँ मैले यो ब्लग भन्ने भेरिएबलभित्र सेभ गर्छु है त सो हाउ आई डु द्याट इज
ब्लग पोस्ट भन्ने मोडलको सबै objects डट अल। सो यो मोडलभित्र जतिवटा अब्जेक्ट छ, यु क्यान सी अहिले एउटा मात्र अब्जेक्ट छ होइन। सो यो कमान्डले चाहिँ जतिवटा अब्जेक्ट छ सबैलाई चाहिँ यो ब्लक भन्ने भेरिएबलभित्र सेभ गरिदिन्छ। सो अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि रिटर्न रेन्डर के जस्तो रिक्वेस्ट QUEST रिक्वेस्ट कुन टेम्प्लेटमा पठाउने blog/index.html माथिको जस्तै। र यसमा एउटा कुरा चाहिँ हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो चाहिँ एउटा डिक्सनरी हो है। सो पाइथनमा चाहिँ एउटा डिक्सनरी भन्ने छुट्टै डेटा टाइप पनि हुन्छ। सो यो ब्लग मैले जे लेखेको छु यो चाहिँ भेरिएबल हो र कोलन यो चाहिँ डिक्सनरीको फर्मेट हो। यसलाई चाहिँ हामीले यो जुन भेरिएबलमा सब डाटा स्टोर गरेका छौँ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ लेख्छौँ। अब चाहिँ यो भेरिएबलमा भएको सब डाटालाई चाहिँ हाम्रो index.html फाइलमा पठा भनेर चाहिँ हामीले यो भन्न खोजेको है। सो लेट्स सी अब यसले काम गर्छ कि गर्दैन। यो पनि काम गरिरहेको छैन। सो स्ट्याटिक फाइल मात्र देखाइरहेछ। सो यो डेटालाई डिस्प्ले गर्नलाई चाहिँ वी निड टु एड वान मोर थिङ इन्टु index.html। सो लेट्स सी एउटा म h2 ट्यागमा डेटाबेसको डाटालाई चाहिँ तान्न ट्राई गर्छु। So I will erase this and what I will do is यो डबल कर्ली ब्रेसेस युज गर्नुपर्छ डेटाबेसको डेटालाई तान्नलाई चाहिँ। अनि हामीले यहाँ जुन भेरिएबल युज गरेका छ नि यो डिक्सनरी भित्र यही भेरिएबल चाहिँ हामीले यहाँ टेम्प्लेटमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ ब्लग डट टाइटल। सो एज यु क्यान सी ब्लग भनेको चाहिँ कुनै एउटा अब्जेक्ट हो। त्यो अब्जेक्टको चाहिँ टाइटल र कन्टेन्ट भन्ने दुईटा एट्रिब्युट छ भनौँ। सो ब्लगको टाइटल h2 मा ताने मैले, लेट्स से h4 मा ब्लगको टाइटल h4 मा ब्लगको कन्टेन्टलाई चाहिँ ओके ह्याङ अन कन्टेन्टलाई चाहिँ h5 मा। नाउ लेट्स सी इफ दिस वर्क्स अर नट। रिलोड गर्दा अझ पनि यसले डिस्प्ले गरिरहेको छैन। सो लेट्स सी वाइ दिस इज नट वर्किङ है त। ब्लग डट टाइटल ब्लग डट कन्टेन्ट रिटर्न रेन्डर रिक्वेस्ट ब्लग पोस्टमा यहाँ ब्लग पोस्ट हेज नो अब्जेक्ट भनिरहेछ। So let's go ahead and try to create another object है त। All right. Okay, so let's see. Suman bhai, you're with us, right? So यहाँ blog post has no object भनिरहेछ हैन? हाम्रो मोडलको नाम के छ त्यही छ। Let's check है त। blog post usema dot models import blog post objects dot all objects पनि छ हैन पुरै छ। yes blogs this is what should work कन्सोलमा प्रिन्ट गरेर हेर त एकचोटी। print blog. Let's reload the page and we'll see where is that blog post object 1 दिइरहेछ। सो दुईटा अब्जेक्ट छ भनेर यसले डिटेक्ट गरिरहेछ। भनेपछि हामीले लुप लगाउनु पर्ने होला सायद त। all right, so let's try that. सो हामीले चाहिँ यहाँ लुप पनि युज गर्न सक्छौँ हैन Django टेम्प्लेटमा। सो यसको लागि के गर्नुपर्छ भने फर अब्जेक्ट इन ब्लग्स। सो मैले यहाँ ब्लग्स भनेको छु। फर अब्जेक्ट इन ब्लग्स अब्जेक्ट डट टाइटल अब्जेक्ट डट कन्टेन्ट भन्ने अनि यो लुपलाई एन्ड पनि गरेर ट्राई गरौँ है त। सो लेट्स सी इफ दिस वर्क्स।
ओके सो हाम्रो अब्जेक्ट आइसकेको छ है सो सबभन्दा सुरुको ब्लग चाहिँ CFT Django ब्लग पोस्ट भनेको थिएँ अनि मैले ऱ्यान्डमलाई कपी पेस्ट गरेको थिएँ फेरि न्यू ब्लग भन्ने एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गरेको थिएँ त्यसमा नयाँ कन्टेन्ट एड गरेको थिएँ सो अब हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि वी डोन्ट ह्याभ टु राइट एनिथिङ यहाँ यति लेखिसकेपछि यु क्यान सी दिस सेक्सन होइन यति सेक्सनले चाहिँ हामीले अब यो डेटाबेसमा जतिसुकै अब्जेक्ट एड गरौँ होइन सो फेरि मैले अर्को ऱ्यान्डम ब्लग भनेर गरेँ ऱ्यान्डम ब्लग कन्टेन्ट भनेर सेभ गरेँ होइन इफ आई रिलोड यो सबै कुरा आफै आउँछ कि सो यसलाई चाहिँ डाइनामिक सिस्टम भन्छौँ कि सो स्ट्याटिक भनेको चाहिँ HTML कोडमा जे लेखाएको छ त्यति मात्र देखिन्छ यो डाइनामिक भनेको चाहिँ हामीले एउटा कन्डिसन राखेपछि त्यो कन्डिसन अनुसार ब्याक एन्डमा डेटा चेन्ज भयो भने त्यो अनुसार डिस्प्ले हुन्छ भन्ने कुरा हो सो हाम्रो यो कोड फर चेन्जको वेबसाइटमा पनि हामीले ब्लग तपाईँले आफै ब्लग लेख्न सक्नुहुन्छ होइन त्यो लेखिसकेको कुरालाई चाहिँ डिरेक्टली यता डिस्प्ले हुने सिस्टम बनाएको छ सो यसरी तपाईँले यो सिस्टम युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन सो इट्स 2:26 अब चाहिँ आई वुड लाइक टु ऱ्याप अप द सेसन सो एकचोटि सबै हामीले आज जे कुराहरू डिस्कस गऱ्यौँ म खतरा एकचोटि रिभ्यू गर्छु अनि वी क्यान मुभ अहेड टु क्लोजिङ सो फर्स्ट अफ अल हामीले Django इन्स्टल गऱ्यौँ Django इन्स्टल गरेपछि हामीले एउटा प्रोजेक्ट इनिसिएट गऱ्यौँ प्रोजेक्ट CFC भनेर त्यो प्रोजेक्टलाई VS कोडमा खोल्यौँ VS कोडमा खोलिसकेपछि हामीले एउटा नयाँ एप क्रिएट गऱ्यौँ ब्लग भन्ने अनि त्यो ब्लगमा हामीले URLs भन्ने एउटा फाइल क्रिएट गऱ्यौँ त्यो URLsलाई हामीले मेन प्रोजेक्टको URL फाइल्समा यसरी इन्क्लुड पनि गऱ्यौँ त्यति गरिसकेपछि हामीले एउटा भ्युज लेख्यौँ इन्डेक्स भन्ने भ्युज अनि त्यो भ्यूको लागि हामीले एउटा URL सेट गऱ्यौँ /blog भन्ने अनि त्यो भइसकेपछि हामीले सुरुमा चाहिँ एउटा ऱ्यान्डम टेक्स्ट मात्र डिस्प्ले गऱ्यौँ तर पछि डेटाबेसमा एउटा टेबल नै क्रिएट गरेर त्यो टेबलभित्र अब्जेक्ट क्रिएट गरेर त्यो अब्जेक्टलाई भ्यूको थ्रुबाट index.html मा डिस्प्ले गर्ने सिस्टम बनायौँ सो आज हामीले थ्योरीको कुरा गरेर यति एउटा लाइक डेमोन्स्ट्रेसन पनि गरेको छौँ होइन सो आई होप सबैजनाले फलो गर्नुभयो र हामीले यो सेसन रेकर्ड पनि गरेको छौँ र यो रेकर्डिङ हाम्रो CFC ट्युटोरियल्समा राख्छौँ पनि सो त्यो कुरा तपाईँले फेरि एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ र वाट आई वान्ट टु डु नाउ इज we'll go ahead to the next section of our today's presentation. So way forward. अब हामीले यो सेसन त अटेन्ड गर्यौँ बेसिकली के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ र यो कुरा फेरि रिकल गर्न हामी CFC ट्युटोरियल्सको युट्युब च्यानलमा गएर हेर्छौँ पनि तर अब अगाडि बढ्नलाई चाहिँ सबैभन्दा एकदमै राम्रो रिसोर्स भनेको Django को अफिसियल डकुमेन्टेसन नै हो सो यु क्यान गुगल Django डकुमेन्टेसन अनि यो डकुमेन्टेसनको पेजमा चाहिँ जान सक्नुहुन्छ सो फर्स्ट स्टेप गेटिङ हेल्प अनि सबै मोडल लेयर भ्यू लेयरको सबै एक्सप्लेनेसन र तपाईँलाई सुरुमा एउटा प्रोजेक्ट बनाउनलाई एउटा पोलिङ सिस्टम बनाउने एउटा ट्युटोरियल पनि राखिएको छ सो प्लिज हाम्रो भिडियो फेरि हेर्नुहोस् र Django को डकुमेन्टेसनमा फेरि जानुहोस् So we'll be having a small question and answer round for about 3 minutes. त्यसपछि हाम्रो एउटा सानो चेक आउट क्वेशन पनि छ सो 3 minutes को लागि if you have any question unmute गरेर सोध्दा हुन्छ Suman Dai will be joining me in this section as well. तपाईले त्यो manage.py भएकै फोल्डरमा चाहिँ कमान्ड रन गर्नुपर्ने हुन्छ है फेरि त्यो एकचोटि देखाइदियो त पर्छ त्यो manage.py भएको फोल्डरमा चाहिँ कमान्ड गर्नुपर्ने हुन्छ नि त हामीले तिम्रो माइक अफ छ है पर्छ यतिकै बोलिरहेको भए Okay, thank you. So if you hit dir windows मा हुनुहुन्छ भने तपाईको manage.py फाइल त्यहाँ छ कि छैन भनेर देख्न सकिन्छ सो तपाई if you are outside अनि यहाँ manage.py छैन भने you should go into तपाईको प्रोजेक्ट को फोल्डर नेम त्यहाँ चाहिँ manage.py हुन्छ अनि you can hit the command. So अरु केही questions? $47 जना हाम्रो साथ हुनुहुन्छ सो थ्यांक यू सो मच फर स्टेइङ टिल द एन्ड होपफुली सबैजनालाई हेल्पफुल भएको छ यो सेसन र होपफुली सबैजनाले यति भइसकेपछि Django को आफ्नो जर्नी चाहिँ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ Yes, hello everyone, it's me Aisha Kumure, representing LCT Pulse team. यदि कसैलाई चाहिँ क्वेशन छ भने चाहिँ आफ्नो माइक अनम्युट गरेर चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ है
थ्याङ्क यू आयुषा सो केही क्वेसन छ भने प्लिज च्याटमा ड्रप गर्नु होला हामीहरू चाहिँ सिन्स अब 2:30 भएको छ लास्ट सेक्सनमा चाहिँ जान्छौँ सो वी हेभ सो यस डेफिनेटली थ्याङ्क यू अल फर स्टेइङ टिल द एन्ड अनि वी हेभ अ कपल अफ चेकआउट क्वेसन्स है सो द चेकआउट क्वेसन्स आर विल यु चेक द रेकर्डिङ अफ दिस सेसन इन आवर युट्युब च्यानल एन्ड स्टार्ट लर्निङ ज्याङ्गो यस कि नो लेख्नुहोस् र त्योपछि एउटा फन क्वेसन छ वुड यु रादर स्पेन्ड यर इन्टायर लाइफ इन लकडाउन or never return home again? So, you check out question रहेको छ you can answer in the chat. केही क्वेसन छ भने पनि च्याटमा राख्न सक्नुहुन्छ सो प्लिज सबैजनाले यो दुईटाको क्वेसनको एन्सर गर्नु होला अनि मात्र कल लिभ गर्नु होला सो आई विल अफिसियली मार्क द एन्ड अफ द सेसन सो प्लिज यो क्वेसनको एन्सर लेख्नुहोस् एन्ड देन यु क्यान लिभ द कल थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीवान सुमन दाइ केही छ हजुरको एन्डिङ नोट छैन अब जस हामीले बेसिकबाटै सुरु गरेका थियौँ होइन होपफुल्ली तपाईँ सबैलाई फ्रुटफुल भयो होला है अनि केही क्वेरिजहरू छ कहीँ ल्याग भयो तपाईँहरू अगाडि बढ्दा भने चाहिँ युट्युबको हाम्रो सिएफसी ट्युटोरियल्स भन्नेको लिङ्क पनि यहाँ सेयर गरिरहनु भएको थियो भाइहरूले सो यु क्यान चेक द्याट आउट अनि अपकमिङ सिरिजहरूको लागि पनि भिडियोहरू चाहिँ हामी त्यसैमा अपलोड गर्नेछौँ एन्ड थ्याङ्क यू गाइज हजुर या थ्याङ्क यू बोथ अफ द ट्रेनर्स फर दिस सेसन एन्ड हाम्रो चाहिँ यो आजको सेसनको यो हामीले रेकर्ड गरेको छौँ अनि यो चाहिँ हामीले सिएफसी ट्युटोरियल हाम्रो युट्युब च्यानलमा चाहिँ राख्ने नै छौँ हजुरहरूले होप हजुरहरूले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ अनि प्लस अब हाम्रो अपकमिङ डेजमा हुने वर्कसपहरूको बारेमा चाहिँ हामीले हाम्रो सिएफसीको